I request our students to please felicitate Mr. Chunchun Kumar, Assistant Archaeologist of the Raigan Circle of ASI. Now our students will felicitate the convener of the seminar and the IQAC coordinator, Mr. Shukumar Bari, sir. Next, Mr. Navdeep Chauhan, teacher of the Department of History, will be felicitated by the students. Now we are in the time when our head of the department, Ananda Raichaudhuri, will be felicitated by our students. And she is also host, anchor of that particular program, national seminar on our heritage, our responsibility. Thank you so much to our students for felicitating the guests. And now we move forward to the welcome address, and I request our Honorable Vice Principal Sir, Dr. Mukunda Mishra, to please deliver the welcome address. Very good work. Camera করতো So, very good morning to everybody. We are assembling here. Basically, two glorious sessions are 25 years celebration, glorious 25 years celebration until 9th November 2025. So, when these two sessions is commemorated, and the first program under the flagship of the 25-year celebration of this college, this is the our heritage, our responsibility, our one-day national seminar organized by the Department of History of this college, and I'm thankful that this department came forward to observe the Heritage Week in such a wonderful way. And today, we received Mr. Chunchun Kumar. He is the Assistant Archaeologist, Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India, Raiganj Circle, Raiganj. The office has moved here from Murshidabad quite a month ago, and we're happy to have Mr. Chunchun Kumar here. And another eminent person, Mr. Dilip Dattagupta, former archaeological chemist, Department of Archaeology and Museums, Department of Information and Cultural Affairs of the Government of West Bengal. And Mr. Dattagupta has come here to talk before you about different aspects of this archaeological matters and the observance of the Heritage Week. Not only that, he has the official assignments here
in another aspect to help us to building the a local history museum for this college, which is which has received the sanction from the governing body, the leadership of Mr. Musharraf Hussain, the president of this college. So, welcome Mr. Dattagupta here, and he will be the eminent person to speak before you about different aspects of the heritage sites, monuments, etc. So all here we have not technical but intuitive knowledge on heritage. This is a matter of pride to us. It feels like pride when you just stand before the say Partition Museum at Punjab. So this will give you feelings of those days of partitions when India has been partitioned into two states. So this is the importance of the tangible heritage or the monuments, which will take you to that days for the memory, for which memories these monuments have been built. And there are also the cultural heritage, which is intangible but important to us. And now the heritage, this is linked with the ecological or environmental aspects also, because our our greeneries, our ecologies, our environment, it has values to our lives, our daily lives, or in the sense of national securities, etc. We have the importance of the rivers, the mountains, everything. So these are coming as a part of this Heritage Week, and the theme is so. This Heritage Week has the focal theme of these environmental aspects also. So everything included. This is an important matter which has come into the syllabus of the history for the reading in under the NEP curriculum. But not only that syllabus is important, because life is more broader than the syllabus. So those from not from the Department of History, but from the other department, they have their own queries regarding the heritage, and this is a good platform to enrich yourself with the knowledge to be delivered by Mr. Chunchun Kumar and Dr. Dilip Dattagupta. And also, this is the platform. Those are the persons who are before you, who can talk, who can enlighten on your queries, on your the questions which raises in your mind. So a seminar will be fruitful when this two-way interaction will be there, and I hope there will be brainstorming discussions, and your young minds will be illuminated with the knowledge of those eminent speakers. Have a nice day. I hope this seminar will be a successful one. Thank you. Thank you so much to our Vice Principal Sir, who has proven himself as a true leader after taking his charge. Thank you so much, and now we move forward to Mr. Shukumar Gare, who will now give a brief concept note about today's topic, which is our heritage, our responsibility. Sir. A very good morning to all of you present here. We are lucky that in a short time we have arranged such national level seminar organized by the Department of History. But all type of cooperations we have received from all the stakeholders of the college, all the department of our college, and all the students of our college also. Actually, heritage is a term which induces us for our glory and glory of our country. As most of our students are coming from very marginal family, and also they are not at home in Queen's language. But our seminar is में बहुत सारे जो मोन्यूमेंट्स है ना वो डाइवर्सिटी है
जो कोई तमिलनाडु के चेन्नई के तट पे चेन्नई के तट पे भी है, कोई कोस्टल एरियाज में है, कोई एरिड जोन्स में है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी उनको प्रिजर्व करना होता है। जैसे सबसे अगर बात करें महाबलीपुरम का जो शोर टेम्पल है वो समुद्र के तट पे है। तो ये पता होता है कि जो समुद्री तट पे जो सलाइन वाटर्स है, ड्यू टू सलाइन वाटर्स का सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूटेंट्स है, जो हमारे जो द्वारा किए जाते हैं, जो प्रदूषण, उसके द्वारा भी हमारा हेरिटेज को नुकसान पहुंचता है। अगर बात करें ताजमहल का तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा होता है, जिसकी वजह से जो पत्थर है, जो स्टोन है, मार्बल है, वो इरोड करता है, उस पे टेल्टेड होता है, वो ब्लैक स्पॉट उस पे पड़ता है। तो वो चीजें हैं। फिर जो अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की वजह से भी एक हेरिटेज को प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, डैम्स है, इसके क्वेरीज हैं, जो इलीगल क्वेरीज से भी हेरिटेज को प्रॉब्लम होता है। अगर बात करें तो जो नागार्जुन कोंडा, आप लोग सुने होंगे नागार्जुन कोंडा, जो बौद्धिस्ट एक स्थल रहा था, जो नागार्जुन सागर डैम जब बन रहा था तो उसको वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था उस टाइम। तो उस टाइम जो एक नया टेक्नोलॉजी शब्द जो विश्व पटल पे आया था वो साल्वेज आर्कियोलॉजी। साल्वेज आर्कियोलॉजी होता है कि अगर कोई मोन्यूमेंट अगर कोई खत्म है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है, कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन किसी भी वजह से वो अगर उसके बीच में आ रहा है तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है कंप्लीटली, उसको डॉक्यूमेंट करके उसको किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द लॉर्ड कनिंघम वो भारत स्तूप को उठा करके इंडियन म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वो सारे चीजें हैं कि जो हेरिटेज को जिससे बचाया जाता है। फिर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन इतना है कि जो पुराने मॉन्ड्स थे वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि मैं इस एरिया को बहुत दिन से सर्वे कर रहा हूँ। कालियागंज, राधिकापुर, इटाहार में ये विलेज टू विलेज सर्वे मतलब कंप्लीटली जो जितने भी थे मॉन्ड्स जो वो सारे खत्म हो गए। एक स्टोरी मैं बताता हूँ, पोरसा विलेज एक इटाहार का जगह पे है। वो एक मॉन्ड था जहाँ वो टेम्पल्स का रिमेन्स था, बट ये हुआ कि कुछ लोग माइग्रेट करके वहां आए और वो मॉन्ड को काट करके और जो टेम्पल्स का रिमेन्स था उसको साइड कर दिए और ब्रिक्स को वो यूज किए। वो अभी वो है, अभी पिलर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वो अभी भी टेम्पल्स का रिमेन्स था और रिमेन्स अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ। एक राधिकापुर का एक साइट है, वो राधिकापुर में भी इसी तरीके का एक साइट है, वो जो टंगोन रिवर है शायद, टंगोन रिवर के जस्ट बगल का एक साइट है जहाँ टेम्पल्स का रिमेन्स है। तो ये एक तो है कि जो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कि हम लोग अवेयर नहीं है उस चीजों के प्रति कि वो क्या है, तो उसके वजह से भी सबसे मोन्यूमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। वो हम लोग हिस्ट्री को लॉस्ट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और आजकल का जो सबसे एक मेन समस्या है रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस के वजह से जो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 1991 में एक समस्या हुआ था कि जो तालिबानी ने जो बामियान, अफगानिस्तान का एक बामियान जगह था जहां बुद्ध का प्रतिमा को उन्होंने नष्ट किया, वो उनको बम से उड़ा दिया गया। ये रिलीजियस इंटॉलरेंस है। और प्रेजेंटली हम उस चीज को अगर बाबरी मस्जिद से भी अगर जोड़ सकते हैं या भोज टेम्पल से भी जोड़ सकते हैं, तो एक रिलीजियस इंटॉलरेंस है कि अगर हमें वो हमारा धरोहर है, वो किसी भी रिलीजन को रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। क्योंकि कोई भी चीजें जो हमें चली आ रही है 5000 साल से या 4000 साल से, जितने भी साल से, तो अभी वो अगर कंजर्वेशन उसको नहीं किया जा सकता, उसको तो खत्म, हर चीज का डिक्लाइन होता है, लेकिन जो मेन काम होता है कि उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। जो डिक्लाइन प्रोसेस है उसको जो वो 1000 साल में डिक्लाइन करेगा उसको कम करके 700 साल 600 साल किया जा सकता है। तो इंक्रोचमेंट्स है, इंक्रोचमेंट्स जो एज पर जो रूल्स होता है आमासार एक्ट, जो कि किसी भी धरोहर, अगर जो भारत सरकार का किसी भी धरोहर जो डिक्लेयर्ड है नेशनल मॉन्यूमेंट, उसमें है कि वो 100 मीटर तक वो होता है प्रोहिबिटेड एरिया, जहां तक उसका बाउंड्री वॉल होता है वो प्रोहिबिटेड एरिया होता है 100 मीटर। आफ्टर 100 मीटर इट कैम इनटू रेगुलेटेड एरिया। तो
अभी जो सबसे ज्यादा समस्या है कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है और रेगुलेटेड एरिया है उसको वो ज्यादा हैवीली इंक्रोच कर रहे हैं, जैसे हॉकर्स है जिनका घर है वो कर रहे हैं, तो जिसके वजह से वो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो हेरिटेज का जो एक होता है ना गरिमा वो खत्म होते जाता है, वो गंदगी फैलाते हैं। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इसे बचने के लिए जो उपाय है, जो अभी जो एक नया टर्म आया है वो आया है, उसको बोलते हैं पब्लिक आर्कियोलॉजी, कि किसी भी साइट को या किसी भी मोन्यूमेंट को या नेचुरल साइट्स को अगर प्रिजर्व करना है तो हम क्या करें। जो अभी जैसे वर्ल्ड हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक, और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है जो यूनेस्को का कि जो चलाया जा रहा है कि ताकि लोगों में एक कल्चरल अवेयरनेस हो और मोन्यूमेंट के प्रति एक अवेयरनेस हो। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है 18 मई को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और म्यूजियम डे है जो 18 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे वीक है जो 19 से 25 तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सारे चीजें के द्वारा ये बताया प्रयास किया जा रहा है कि ना कि जो स्टूडेंट्स है उनको इन्वॉल्व किया जाए उसमें, ताकि लोग एक जगह पे कलेक्ट हो, जमा हो और उस चीज के बारे में वो जाने कि ये क्या है। जो पब्लिक आर्कियोलॉजी एक नया टर्म है कि जिसमें ये किया जाता है कि अगर कहीं एक्सहिबिशन हो रहा है तो जो छात्र है उसको इन्वॉल्व किया जाए, उस चीज को समझे कि क्या है ये। जैसे अभी एक राखीगढ़ी में राखीगढ़ी साइट है जो वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुआ है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में ओपन एयर म्यूजियम का एस्टेब्लिश किया गया, जो हमारे जो संजय मंजुल ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा किया गया है। तो उसमें ये है कि जो एक्सहिबिशन हुआ है ना तो उसको ओपन खोल दिया गया है। गुजरात में नहीं, राखीगढ़ी है हरियाणा, उसको खोल दिया गया है मतलब ओपन, कि वो जाकर के लोग देखें कि कितने हम लोग उस समय के थे, कितने हम लोग हर चीज में एक्सेल थे, कितना उनका वाटर मैनेजमेंट कैसा था, उनका घर का ये जो ब्रिक्स है वो उनका कैसा था, उनका सोशल सिस्टम कैसा था। तो ये जो सोशल चीजें हैं वो हेरिटेज से ही समझने को मिलता है। जैसे कि एक अल्लाडीना साइट है, वो उस चीज के बारे में बताता हूँ। अल्लाडीना जो मोस्टली जितने भी मोन्यूमेंट्स है या साइट्स है तो वो जो खास करके वो दो भागों में बटे हुए थे, सिटाडेल एरिया था और एक लोअर पार्ट एरिया होता है। तो तो उसमें ये चीज जो दिखाता है कि जो समाज में स्ट्रेटिफिकेशन भी था, वो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत पहले से शुरू हो रखा था। तो मोन्यूमेंट्स को इसलिए बचाना चाहिए ताकि वो हमारा एक मिरर है, वो हम अपने पास्ट को और प्रेजेंट के साथ उसको को रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Kumar for delivering the first keynote address. As Sukumar Bhaveshwar had said that as our students mostly belong to the marginal community and they come from the marginal areas, so let me just brief his speech in Bengali. উনি যা বলছেন সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই উনি বিভিন্ন অ্যাক্টের কথা বললেন, যে আইনগুলো তোমরাও জানো সবাই গত কয়েক বছর ধরে পড়ে আসছো, যে আইনগুলো দিয়ে আমাদের মনুমেন্টগুলোকে প্রিজার্ভ করার কথা বলা হয়েছে, কনজার্ভ করার কথা বলা হয়েছে, সেই সচেতনতাটা দরকার। এবং তারপরে বললেন যে হেরিটেজ আমাদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, আমাদের জাতীয় পরিচয়, সেটা সবার রক্ষা করা কর্তব্য। এবং গোটা রায়গঞ্জ সার্কেলের মধ্যে প্রায় 52টা মনুমেন্ট আছে যেটা নিয়ে ওনারা কাজ করছেন। এবং তারপরে বললেন যে কি কি সমস্যা এই হেরিটেজ কনজারভেশনের ক্ষেত্রে আসে। তার মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আমরা সবাই জানি যে বিশ্ব উষ্ণতা বাড়ছে, সেটা সব দিকেই যেমন সমস্যা, হেরিটেজ কনজারভেশনের ক্ষেত্রেও। আর্কিওলজিক্যাল ইন্টেন্সিফিকেশন মানে কৃষিজ ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি কৃষি জমির বিস্তার হচ্ছে, যার ফলে এই জায়গাগুলোতে এনক্রোচ হচ্ছে। এনক্রোচমেন্ট একটা বড় সমস্যা, যেখানে মাইগ্রেশন বলো বা মানুষের বসতি স্থাপন বা কৃষিকাজের ফলে ওই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে এবং হেরিটেজ গুলোকে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আরো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলেছেন উনি, যে রিলিজিয়াস ইনটলারেন্স, যেহেতু বেশ কিছু হেরিটেজ আমাদের দেশে অবশ্যই যে আর ধর্মীয় পরিচয় আছে, সেটা অন্য ধর্মের হলেই সেটাকে নষ্ট করে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গেছে এবং সেই সব বিষয়ে আমাদের সচেতনতা খুবই জরুরি।
এবং এই সচেতনতার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু আমার ক্লাসেও বারবার বলি যে আমার ছাত্রছাত্রীদের যে তোমরা যদি সচেতন হও তাহলেই আমাদের এই হেরিটেজকে বাঁচানো বা রক্ষা করা সব থেকে বেশি সম্ভব হবে, আর তোমরা যদি সচেতন না হও তাহলে কালের গর্ভে সেটা তলিয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার চুনচুন কুমার ফর delivering your keynote address, and now we move forward to the second keynote speaker, Mr. Dilip Dattagupta, who has been the former archaeological chemist, Directorate of Archaeology and Museums, Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal. Sir, please. সবাইকে যারা এখানে এই ছোট্ট ঘরে আমি উৎসাহটা যা দেখছি, এবং দুটো গেটের মধ্যেও স্টুডেন্টরা সব ফিট করে আছে, এই একটা নিরস একটা সাবজেক্ট ইতিহাস, এবং তার সঙ্গে সব কি উল্টো পাল্টা এসব কথা, আওয়ার হেরিটেজ, আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, কিসের দায়িত্ব, কিসের আমাদের হেরিটেজ, কিছুই জানি না বা কিছুই একটুখানি বুঝি, বাকিটা কিছুই বুঝি না। বাড়ির সামনে একটা মন্দির, ভাঙা মন্দির পড়ে আছে, কিছুই জানি না কি আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, কি এত একটা গুরুগম্ভীর সাবজেক্ট নিয়ে এতজন যে একটা উৎসাহী মুখ এখানে বসে আছে, এটা জন্য আমি সত্যি আমার মন থেকে আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তোমরা ছোট হলেও অনেক বড় কাজ করছো। প্রথম কথা বলি, আমি পড়াশোনা শুরু করেছিলাম, বা আমি যখন তোমাদের মতো বয়সে যখন শুরু করেছিলাম কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তাম। পরবর্তীকালে যখন এই চাকরি পেলাম এখানে কনজারভেটর হিসাবে, এই আর্কিওলজিক্যাল মনুমেন্টে কাজ করতে করতে ইতিহাস সম্বন্ধে আমার ছোটবেলা থেকে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। এবং তারপরে ইতিহাসকে নতুন করে দেখলাম যে এই সাবজেক্টে তোমরা পড়ছো, এমন একটা সাবজেক্টে পড়ছো, নিয়ে পড়ছো যেটা নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পারো। আমরা কেমিস্ট্রির ছেলেরা গর্ব করতে পারি না। আমাদের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত, কয়েকজন ওই মাদাম কুড়িয়ে কয়েকজন আছে যারা এই আবিষ্কার করেছিল, তার বাইরে আমাদের ইতিহাস নেই, আমাদের ভূগোল নেই, আমাদের অর্থনীতি নেই, কিন্তু ইতিহাসের সব আছে। ইতিহাস তোমাকে একটা এমন একটা দুনিয়ার সামনে দাঁড় করে দিচ্ছে। আমি এর থেকে এখন থেকে আর 45 মিনিট তোমাদেরকে এমন একটা দুনিয়ায় নিয়ে যেতে চাইছি, যে দুনিয়াটা পৃথিবীর মধ্যে যত সাবজেক্ট আছে সব সাবজেক্টকে একত্র করে তোমাদের সামনে একটার পর একটা দরজা খুলে দেয়। তুমি যদি 1 কিলোমিটার যাও তাহলে তোমার সামনে একটা দরজা পাবে, তুমি 2 কিলোমিটার যাও আরো 2টো দরজা পাবে, 3 কিলোমিটার যাও আরো 4টে দরজা পাবে। এত কিছু নিয়ে কাজ করার আছে, এত জানলা খুলে দেয়, তোমরা ধারণা করতে পারবে না। প্রথমে এই কথাগুলো বলে নি, তোমরা স্যার তোমাদেরকে অনেকগুলো কথা বললেন, সেই জায়গাটাকে আমি সাম আপ করে দিচ্ছি। সাম আপ করে ম্যাডামও দিয়েছেন, কিন্তু আমার কতগুলো ইন্ট্রোডাক্টরি কথা বলা দরকার। এত সুন্দর কথাটা দেখো, আওয়ার হেরিটেজ, হেরিটেজটা আমার। এখানে যারা আছো তারা মুর্শিদাবাদ গেছো না? মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছো তো? আচ্ছা, পুরী বেড়াতে গেছো তো? কেউ যদি পুরী বেড়াতে গিয়ে যদি কোণারকে সূর্য মন্দির না দেখে আসে, তার পাশের বাড়ির লোকেরা কি বলবে বলো তো তাকে? পুরী গেলি মন্দিরটা দেখতে যাচ্ছ, সোনার বইয়ের মন্দিরটা দেখিস নি? তুই তাহলে কি করতে পয়সা খরচা করে পুরী গেছিস, বলে না? কি বলে একটা পাথরের ভাঙা মন্দির, সেটা দেখার জন্য এত হাজার হাজার লোকে যাচ্ছে। আগ্রা যাচ্ছে লোকে, তাজমহল না দেখে যদি ফেরত চলে আসে, তাকে আমার মনে হয় সেইখান থেকে বাড়ি থেকে আবার তাজমহলে পাঠিয়ে দেবে। লোকে পয়সা খরচা করে টিকিট কেটে আবার যায়, তাজমহলটা দেখে আয়। আগ্রা গেছিস, তাজমহল না দেখে ব্যাক করেছিস। তাহলে কোথাও আমাদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে। আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যাই, দেখো ছোটখাটো জিনিস আমরা তার স্মারক হিসাবে সেখান থেকে কিনে আনি না? এমন কেউ গেছো পুরীতে যে ঝিনুকের জিনিস কিনে আনো? হেরিটেজ এটাই চারদিকে ছড়িয়ে আছে। আমাদের ভারতবর্ষ কথা বলে, একটা মন্দির, মসজিদ, গির্জা যাই হোক, সেই স্ট্রাকচারের সামনে যখন তুমি গিয়ে দাঁড়াবে, সে তোমাকে কমিউনিকেট করবে।
কথা বলবে, সে অনেক কিছু তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাইবে। তোমার যদি সেই জায়গাটা তৈরি হয়, তুমি সেই জায়গাগুলোতে আস্তে 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 একটা করে রুম দরজা খুলতে খুলতে ভিতরে ঢুকতে পারবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে তোমার সামনে একটা 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 কি বলবো, একটা অজানা জগৎ তোমার সামনে খুলে যাবে। ইতিহাস মানে শুধু একটা রাজার সাল নয়, এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিল, এই তারিখে এটা করেছিল, না। ইতিহাস এইভাবে তৈরি হয় না। আমাদের পরিবারের, নিজেদের পরিবারের ইতিহাস আছে, আমাদের পাড়ার ইতিহাস আছে, আমার এলাকার অঞ্চলের ইতিহাস আছে, আমার এলাকায় যে গান করি সেই গানের ইতিহাস আছে, আমার এলাকায় যে নাচ করে আদিবাসীরা তাদের ইতিহাস আছে। ইতিহাস সর্বত্র, এবং ইতিহাসের পরিধি এত ব্যাপক এবং কাজ করার পরিধি এতটাই ব্যাপক যে তোমরা এখন হয়তো বুঝতে পারছো না কথাটা, কিন্তু আমি আশা করবো আজ থেকে 10 বছর বাদে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে এরকম জায়গায় আসবে যার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারবো, এবং তোমাদের কাছে তখন দেখবে তোমরা ইতিহাসের কোন জায়গায় প্রকাশ, মানে সমুদ্র। কোন সাবজেক্টে এত গভীরতা নেই, কোন সাবজেক্টের এত গভীরতা নেই। তাহলে আর্কিওলজি, ইতিহাস, এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। একটা থেকে শুরু হয়, ইনফরমেশন পাওয়া হয়, আর একটা থেকে ন্যারেট করা হয়, লেখা হয়। কিন্তু লেখার পরে আমাদের কাছে হেরিটেজটা কি বলে, যে ইতিহাস বা যে সামগ্রীগুলো আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, যে লিগাসি মানে হচ্ছে একটা, আমরা যে জিনিসটা আমাদের কাছে দিয়ে গেছে আমাদের পূর্বতন প্রজন্ম, তারা দিয়ে গেছে, এবং আমরা তার মধ্যে বসবাস করছি, এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এক কথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে এই দায়িত্বটা, এই লিগাসিটা তুলে ধরা। এক কথায় বলতে গেলে দেখো, তার জন্য কত আইন আছে, তার জন্য অনেক কিছু আমাদের অর্গানাইজেশন আছে, তার জন্য সরকারিভাবে প্রচেষ্টা আছে, তার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচেষ্টা আছে, সেগুলো আমি পরে আসছি। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কি হচ্ছে, যে আমাদের যে দায়িত্বটা কি, আমাদের দায়িত্ব মানে আমরা মানে সবাই, আমি এখানে টেকনিক্যাল লোক হতে পারি, আমি তোমাদের মতো, আবার তুমি একজন সাধারণ ছাত্র হতে পারো, তোমারও রেসপন্সিবিলিটিটা সবার। এই জন্য আওয়ার কথাটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেউ নয়, প্রত্যেকের রেসপন্সিবিলিটি আছে। একটা কাঠবিড়ালিও ছোট, তার করে করে মাটি দিয়ে দিয়ে একটা গর্ত বোঝাতে পারে। একটা পিঁপড়ে, একটা সামান্য উইপোকাকে দেখলে তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না সে কি করে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে যেতে পারে। একটা সাদা এইটুকু একটা ছোট পোকা, সে কি করে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে এত জায়গায় যেতে পারে। এবং এই হেরিটেজ হচ্ছে আওয়ার। সেই জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ এই যে আওয়ার কথাটাকে এত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। আওয়ার হেরিটেজ, আমাদের হেরিটেজ। আমাদের হেরিটেজ বলতে গেলে দেখো, আমরা প্রথমে তাৎক্ষণিকভাবে কি হয়, একটা মন্দিরের সামনে বা ভাঙা মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মনে হয় কতগুলো ইট পাথর, ইটের ভাঙা চোরা একটা স্ট্রাকচার দেখলাম, দেখে চারদিকে ঘুরলাম, দরকার হলে 4টে সেলফি নিলাম, পারলে ভিতরে ঘরে ঢুকে গিয়ে সেলফি নিলাম, নিয়ে তারপরে ফেসবুকে পোস্ট করে দিলাম। ফেসবুকে না কোথায় যেখানে পোস্ট করো তোমরা করে দিলে, এবং লোকে জানতে পারলো যে না ওই মন্দিরের সঙ্গে ওই মন্দিরে তুমি গেছিলে, বা ওই মসজিদে ওই হেরিটেজে তুমি গেছিলে। এটা দায়িত্ব নয়। আমরা গিয়ে মসজিদের মধ্যে লিখে দিই না, আমার নামটা লিখে দিলাম, তাজমহলে গিয়ে আমার নামটা লিখে দিলাম, অমুক সান্যাল লিখে দিলাম, যেন বাবরের সঙ্গে 1526-তে আমি চলে গেছি, আমার নামটা ওই পিরিয়ডে বাবরের সঙ্গে আমার নামটা যেন ইতিহাসের খাতায় উঠে গেল। দেখো, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা নেচার। কিন্তু আমাদের প্রচারটা বা এটা আওয়ার কেন বলছি, যদি আমার সম্পত্তি হয়, তোমার একটা ভালো করে দেখো তো, তোমার একটা খুব ভালো সালোয়ার কামিজ আছে, বা তোমার একটা ভালো জামা আছে, সেই জামাটাতে কেউ নষ্ট করে দিল, তোমার কিরকম কষ্ট হবে? প্রথমে কি হবে, রিয়াকশনটা কি হবে? হ্যাঁ, পারলে তো চুলের মুঠি ধরে ফেলে, মানে এরকম আর কি, তাই তো? তো এরকম মানে দেখো, আমার যদি ওই স্ট্রাকচারটা আমার হয়,
আমি শুধু দেখতে যাওয়ার জন্য তা নয় কিন্তু। স্যার একটু আগে একটা কথা বললেন না যে টুরিস্ট পলিউশন, টুরিস্ট আর্কিওলজি, এখন টুরিস্ট পলিউশন হয়ে গেছে। মানে কারণ মানুষ পারলে এখন গাড়ি করে গিয়ে আগ্রার ফতেপুর সিকরিতে একদম মেন জায়গায় চলে যায়, গিয়ে ওখানে বসে সেলফি তুলবে, আবার ওই ডান দিক বাদিক দেখবে, আবার ওই গাড়িতে উঠবে, আবার ব্যাক করে চলে আসবে। কোথায় গেছিলাম? ফতেপুর সিকরি গেছিলাম। তা নয়, ফতেপুর সিকরির একটা হিস্ট্রি আছে, ঘরগুলো আছে, তার টেকনোলজি আছে। বিলিভ মি, যদি তোমরা আমাকে সামান্যভাবে বিশ্বাস করো, আমি একটা দামি কথা বলতে পারি। বিষ্ণুপুরের মন্দিরে গেলে বা কোথাও একটা আমাদের বিন্দলের মন্দিরে গেলে তুমি দেখবে তখনকার দিনের যে কারিগররা সেই স্ট্রাকচারটা বা হেরিটেজটাকে বানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কিন্তু প্রকৃতির নিবিড় একটা যোগাযোগ ছিল, যেটা আমাদের এখন নেই। আমরা এখন আমাদের অ্যাসিডিটি হলে আমরা জেলুসিল খাই, না খেলে হবে না। জ্বর এলে আমরা ক্যালপল খাই। আমরা জানি না প্রাকৃতিক নিয়মে আমাকে নিজেকে নেচারের সঙ্গে থেকে কিভাবে আমি বাঁচবো। কিন্তু একটা বাঘ জানে, সে সারাদিনে কিন্তু দাঁত মাজে না, কিন্তু তার দাঁতটা অনেক জানে যে দাঁতটা থাকলে আমি মাংসটা ধরে খেতে পারবো। তো এই যে তখনকার দিনের লোকেরা টেকনোলজিক্যালি উন্নত নয়, আমরা উন্নত তার নয়, কিন্তু তারা এমন এমন টেকনোলজি ব্যবহার করেছেন যেগুলো এখন নতুন নতুন রিসার্চ হচ্ছে, প্রত্যেকের কাছে এক একটা দুনিয়া ঘুরে যাচ্ছে। কি করে আমরা এখন ধরো তোমাদেরকে একটা ছোট্ট গল্প বলছি, কারণ আমি এগুলো ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি কেন, যাতে একটা মানে তোমাদের একটা আমার কথাটার একটা সার্থক একটা রূপ আমি দিতে পারি তোমাদের মধ্যে। কলকাতার এক্সাইডের মোড়ে এমন একটা বিল্ডিং বানানো হয়েছে, যেটা এখন আমাদের সমস্ত গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য সমস্ত কিছুর এখন প্রবলেম হচ্ছে যে এসি চালালে ভিতরটা ঠান্ডা হচ্ছে, আর বাইরে যখন রোদ্দুর এলে আবার সেই হিটটা ভেতরে চলে আসছে। গাড়িতেও হচ্ছে, বাড়িতেও হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে। দেওয়ালগুলো যেহেতু হিটটা নিয়ে আসছে, আমাদের হিট লস হয়ে যাচ্ছে, তাই না? যতটা আমরা চাইছি, যতক্ষণ চাইছি পাচ্ছি না। সেই জন্য দেওয়ালগুলোকে ইনসুলেটর মধ্যিখানে দেওয়া হচ্ছে। এক্সাইডের মোড়ে এমন একটা বিল্ডিং আছে, এরকম দুটো ওয়াল করা হয়েছে, মধ্যিখানে একটুখানি ফাঁকা রাখা হয়েছে, যাতে এয়ার, আমরা সবাই জানি, বেশি সায়েন্সে ঢুকছি না আমি, হ্যাঁ, কচকচানির মধ্যে যাচ্ছি না, তোমাদের কাছেই থাকবো। কিন্তু যেটা বাতাস হচ্ছে নন কন্ডাক্টর অফ হিট, এটা সবাই আমরা জানি, তাই না? পিতলের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি হিট চলে যায়, তাপ চলে যায়। বাতাসের খুব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হিটটা টানে না। তাহলে মধ্যিখানে যখন আমি এয়ার দিয়ে দিচ্ছি, তখন বাইরের দেওয়ালটা গরম হলেও ভিতরের দেওয়ালটা গরম হচ্ছে না। তুমি বিষ্ণুপুরের মন্দির দেখে এসো, ডাবল লেয়ার, সেম টেকনোলজি ইউজ করেছে। আজ থেকে কত বছর আগে? তারা তো অশিক্ষিত ছিল, আমাদের কথাই ছিল অশিক্ষিত। তাজমহল যারা বানিয়েছিল তারা অশিক্ষিত লেবার, তাদেরকে আমরা কেউ জানি না, মনে রাখি না। শাহজাহানকেই মনে রেখেছি, কিন্তু লেবাররা সেই যে টেকনোলজি ব্যবহার করেছে। স্যার বলছিলেন মিশরের পিরামিডের কথা। ভাবো, একটা পিরামিডের ওই বড় বড় পাথর কিভাবে ক্রেন ছাড়া উপরে তোলা হয়েছে। আমরাই পেরেছি, আমরাই করেছি, আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা করেছে। তাহলে যখন আমার মনের মধ্যে সেইটা আসছে যে আমার পূর্বপুরুষরা এটা করেছে, দেখো একটা গর্ববোধ হয় না? কোথাও মনে হয় না যেন যে আমিও তো এটার একটা পার্ট, এই পৃথিবীর, আমি বাইরে নই, এই পৃথিবীর একটা অংশ আমি, যেটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে, এটাকে বহন করে যাওয়া। বহন করা মানে কি? বহন করা মানে প্রকৃতির নিয়মে, একটা কথা জেনে রাখো, প্রকৃতির নিয়মে আজ যেটা তৈরি হয়েছে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথায়, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা পাবে। কেউ অমর নয়। আমার মাথার চুল পেকে গেছে, তোমাদের মতো বয়সে আমার মাথার চুল সাদাই ছিল, এজিং হয়েছে, আর দুদিন বাদে লাঠির হাতে হাঁটবো, তারপরে আমাকে ওই কোথাও চলে যেতে হবে, আর হাতে ওই বলেছি ব্যাগটাও নিয়ে যেতে হবে, ঝোলাটা নিয়ে যেতে, ঝোলাটা যেন দিয়ে দেয়। তো দেখো, এজিং সবার হবে। তুমি যত অ্যান্টি এজিং ফর্মুলা ব্যবহার করো, টিভিতে যত অ্যাড দেখো, তোমরা দেখো না সবাই, অ্যান্টি এজিং ক্রিম মাখলে, সমুদ্রের ধারে গেলে মাখতে হয়, সানস্ক্রিন মাখতে হয় যাতে ট্যান না হয়, যতই করো একটা এজিং হবেই। আজ যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে, কালকে তার
ক্ষয় যেদিন যে মুহূর্তে তৈরি হলো সেই মুহূর্ত থেকে তার মধ্যে ক্ষয়টা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন ইয়ে আছে, এজেন্ট আছে, তারা সেই ক্ষয়টাকে করায়। তার মধ্যে নিজেদের মেটেরিয়ালও আছে। যেমন আমাকে যদি এখন তাশখন্দে নিয়ে গিয়ে এখান থেকে প্লেনে করে তাশখন্দে ফেলে দেওয়া হয়, আমি 5 মিনিটও সার্ভাইভ করবো না এত ঠান্ডার মধ্যে। ওখানে এই অবস্থায় যদি নিয়ে যাওয়া হয়, হয়তো ওকে নিয়ে গেলে ও জিম টিম করে টরে, ও হয়তো 2 ঘন্টা সার্ভাইভ করবে। আরেকজন আছে, সে আবার একটু ওষুধ খায়, একটু বেশ ইয়ে হয়, সে হয়তো 3 ঘন্টা সার্ভাইভ করবে বা 5 ঘন্টা সার্ভাইভ করবে। তাহলে ইট ডিপেন্ড করে মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল। তাছাড়া একটা বাইরের এনভায়রনমেন্টের উপরে, তার চারপাশে কি এনভায়রনমেন্ট আছে। আমরা যদি তাকে দূষিত দিই, সে তাড়াতাড়ি ক্ষয় হবে। আমরা যদি তাকে একটু ভালো এনভায়রনমেন্ট দিই, সে ভালোভাবে থাকবে। যেরকম বাচ্চা যদি তাকে বাজে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকে, সে বাচ্চাটাও মানুষ হয় না। আমরা বলি মানুষ হয় না বাচ্চাটা, বলি না মানুষ হয়নি। টিয়া পাখিকে এমন একটা বাড়িতে রাখা হলো, একটা টিয়া পাখিকে, পোষা টিয়া পাখি, সে বাড়িতে সবাই গালাগালি দেয়, তাই টিয়া পাখি কি শিখবে? গালাগালিটাই শিখবে। তো আমি যদি তাকে এনভায়রনমেন্টটা প্রোভাইড না করতে পারি, দেখো আমাদের তো রেসপন্সিবিলিটি গুলো স্যার যেগুলো বললেন, এই জায়গাগুলো তো আমরা করতে পারি, এই জায়গাগুলো আমাদের হাতে। সেকেন্ডলি হচ্ছে, ধরো একটা মনুমেন্টকে তোমাকে যে তোমার সঙ্গে যে কমিউনিকেশন করবে, ইতিহাসের দরজাগুলো যে খুলবে, সেগুলোর জন্য কতগুলো, তোমরা ইতিহাসে পড়েছো, প্রথম দিকে পড়েছো, কতগুলো উপাদানের উপর ইতিহাস নির্ভর করে, তাই না? হিস্টোরিয়ানরা তো এমন কেউ নয়, তোমরা বড় হলেও এমন কেউ না, বা তোমাদের স্যারেরা এমন কেউ নয় যে ওই প্রফেসর শঙ্কুর মেশিনের মতো তোমাদেরকে ওখানে বসে যায়, ওনারা বসে সেট করে 1526 পরে 1526 চলে গেল, গিয়ে ওই সময় বাবরের ওইখানটা বা ওইগুলো দেখে নিল কিভাবে যুদ্ধ হয়েছে, এসে তারপর বসে বসে চশমা পরে লিখে নিল। ব্যাপারটা এরকম নয়। তাহলে লিখতে গেলে, ইমাজিন করে সেটা ইন্টারপ্রিট করতে গেলে, তাহলে কতগুলো উপাদান দরকার হয়। দিস আর আর্কিওলজিক্যাল উপাদান। এই আর্কিওলজি, হিস্টোরি, হেরিটেজ, এগুলো হচ্ছে তো সেই উপাদান। এগুলো যদি চলে যায়, তাহলে আর ইতিহাস আর রচনা করতে পারবে না। দেখো, সিন্ধু সভ্যতার যে শিলালিপিটা আবিষ্কার হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত সেটাকে কিন্তু পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তাহলে কি আমরা ওটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলবো? ভবিষ্যতে এখন এআই প্রযুক্তি এসে গেছে, হয়তো এমন একটা দিন আসবে যখন ভবিষ্যতের হিস্টোরিয়ানরা ওটাকে পড়তে পারবে। তাহলে আমাদের দায়িত্ব কি? এই লিগাসিটাকে পরবর্তী জেনারেশনের কাছে, যতদিন না পর্যন্ত ইতিহাসটা না পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে, ওই ইতিহাসের দরজাটা যতক্ষণ না ওপেন করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে সংরক্ষণ করে করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, আমরা কে, আমাদের কতটুকু ক্ষমতা যে আমরা এই এত বড় যুদ্ধে, আমরা এই এত বিপুল ঐতিহাসিক সম্ভার, তার আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করব, তার আমরা দায়িত্ব নেব। সত্যি কথা, এটা সত্যি কথা। কিন্তু একটা জিনিস ভাবো তো, তোমার এলাকায় বা রায়গঞ্জকে বেস করে বা ইটাহারকে বেস করে কতগুলো বাড়ি আছে, কত হাজার বাড়ি আছে, আর কত মনুমেন্ট আছে? কত হাজার মানুষের বাড়ি আছে আর কটা মনুমেন্ট আছে? তুমি হাফ গ্লাস জল, অর্ধেক গ্লাস খালি, কিন্তু অর্ধেক গ্লাস তো ভর্তি আছে, জলটা আছে। পার্সপেক্টিভে দেখার ইয়েটাকে বদলাও, যে তুমি দেখো এত বাড়ির মধ্যে মাত্র চারটে হেরিটেজ বিল্ডিং আছে, আমরা পারবো না সেটাকে রক্ষা করতে। আর তুমি যদি বলো দূর, এটা কি এমন আছে, এটা কি হবে রেখে, কি হবে? এই যে নেগেটিভ থিঙ্কিং থেকে আমাদেরকে আজকে দিন এসছে, এমন একটা সময় এসছে যখন এটা সবাই মিলে, আমাদের ইন্ডিয়ার এত ডাইভার্সিটি কালচারের, যে আমরা সবাই মিলে হাতে হাত ধরে না এগোলে এইটাকে আমরা রক্ষা করা অসম্ভব। সেই জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কাজ করছে, স্টেট আর্কিওলজি কাজ করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ বলে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন শেষ করছি। ধরো, তোমাদের বাড়ির পাশে একটা পুরনো বাড়ি আছে, দেখবে একটা ছোট গাছ হয়েছে, ওই গাছটাকে ধরো আমি এরকম করে তুলে ফেলে দেওয়া যায়, একটা মই দিয়ে উঠলাম, উঠে তুলে ফেলে দিলাম। ওই গাছটা যখন 5 বছর বাদে যখন বড় হয়ে যাবে, ও শিকড় যখন তলায় চলে যাবে, যখন ওখানে ক্র্যাক হবে,
তখন আমাদের কয়েক লক্ষ টাকা খরচা করতে হবে। তোমরা বিন্দোলটা দেখে এসো, বিন্দোল মন্দিরে যদি গিয়ে থাকো, ওটা আমার নিজেরই কাজ। আমার ওখানে গিয়ে দিনের পর দিন থেকে কাজ করতে হয়েছে। ওপরটা পুরো সুন্দরবনের জঙ্গলের থেকেও বড় জঙ্গল ছিল। তো সেইটাকে, ওই গাছগুলোকে এক একটাকে মারলে পুরো স্ট্রাকচারটাই ভেঙে পড়ে যেত। কিন্তু গাছটা তো একদিনে হয়নি, গাছগুলো তো একদিনে হয়নি, খারাপ তো একদিনে হয় না। আমরা জানি জিনিসটা একদিন না একদিন ক্ষয় হবে, কিন্তু সবাই মিলে যদি আমরা একটু একটু করে চেষ্টা করি, ক্ষয়টা আরো বেশি দিন হবে। যে আমরা যারা জিম করি, আমরা ভালো ডায়েটিং করি, যারা শরীরটাকে ভালো রাখি, তারা বেশি দিন বাঁচি। কিছু কিছু জাত আছে পৃথিবীতে, তাদের খাদ্যাভ্যাসের কারণে বেশি দিন বাঁচে। এগুলো তো প্রমাণিত সত্য, তাই না? এটা কি আমি কোনো, এটা কি খুব মানে এমন কথা বলছি যেগুলো আমরা খুব মানে কঠিন কথা কি বলছি? আমরা যদি ঠিকঠাক পরিমিত জীবন যাপন করি, আমরা তাহলে বেশি দিন বাঁচবো। ঠিক সিমিলারলি আমি ওটাকে যদি একটু যত্ন করি, তাহলে আমরা ওটা যেটা 100 বছরে শেষ হয়ে যেত, সেটা আরো 1000 বছর হবে। আরো ভালো কনজারভেটর কাজ করলে সেটা হয়তো 2000 বছর হবে। এইভাবে আস্তে 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 বেড়ে যাবে। আরেকটা কথা বলি, তোমাদের কাছে পিঠে একটা সাইটের কথা বলি, মালদার জগজীবনপুর। মালদাতে একটা বুদ্ধ বিহার আবিষ্কার হয়েছে, জানো তো তোমরা? কেউ শুনেছ? যেটা জগজীবনপুর, আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমরাই মানে ঘুরে এখন ওটাকে কনজারভেশনও করা হয়ে গেছে। গেলে দেখে আসতে পারো, হবিপুরের কাছে। দেখো, ইতিহাসের একটা উপাদান হচ্ছে, যারা পরিব্রাজক এসেছিল বিভিন্ন সময় আমাদের এখানে, তারা কিছু কিছু লেখা লিখে গেছিল, তাই তো? সেইগুলো কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনা থেকে ঐতিহাসিকরা একটা সূত্র পান, সমাজের একটা চিত্র তারা ছবির মতো আঁকতে পারে। তাহলে হিউয়েন সাং বলে একজন উনি এসেছিলেন, উনি এসে 4টে মনাস্ট্রির কথা উল্লেখ করেছিলেন। নালন্দা ওয়ান অফ দেম পাওয়া গেছে, উনি নালন্দাতে ছিলেন। তারপর থেকে উনি যখন সিল্ক রুট দিয়ে গেছিলেন, চলে গেছিলেন, 4টে মনাস্ট্রির কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। বাংলাদেশে পাহাড়পুরে একটা মনাস্ট্রি পাওয়া গেল, কিন্তু বাকি দুটো মনাস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় আছে? এবং তখনকার দিনে তোমার তো কম্পাস বা এখনকার মতো তো মেটাল রোড নয়, রাস্তা নয় যে তুমি গাড়ি করে রাস্তা করে যাচ্ছ। তাহলে তারা চাঁদ তারা সূর্য দেখে তারা দিক নির্দেশ করে একটা স্ট্রেট ওয়েতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেত। তারা তো আর এরকম তখনকার দিনে এরকম পিচের রাস্তা ছিল না, এরকম হাইওয়ে ছিল না যে গাড়ি চালিয়ে 100তে চালিয়ে হিউয়েন সাং পৌঁছে গেল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। তো তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেত। তাহলে এই রুটের মধ্যে কোথায় আরো দুটো মনাস্ট্রি আছে আমরা খুঁজে বার করতে পারছিলাম না, আর্কিওলজিস্টদের কাছে দ্বন্দ্ব ছিল। দেখো, সেই হিসাবে প্রথম বেরোলো হচ্ছে জগজীবনপুর, মালদায় মনাস্ট্রিটা পাওয়া গেল। এবং তোমরা আরো অবাক হবে, আস্তে আস্তে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এই 2006 সালে আরেকটা মনাস্ট্রিও পাওয়া গেছে, সেটা মেদিনীপুরে মোগলমারিতে। তাহলে এই 4টে মনাস্ট্রি কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম। এইবার দেখো, ওই 4টে মনাস্ট্রি যদি একটা লাইন টানো, স্ট্রেট লাইনে টানো, যদি ম্যাপের মধ্যে প্লট করে দেবে, অলমোস্ট একটা স্ট্রেট লাইনে 4টে আছে। তাহলে দেখো, একটা এত বছর আগে কোনো একটা কেউ একটা লিখে গেছিল কারোর ডায়েরি, সেই ডায়েরি এতদিন বাদে 2020-24 এসে আমরা তার সার্থকতা পাচ্ছি। যদি আমরা সেটাকে ফেলে দিতাম, সেটাকে আমরা ইগনোর করতাম, তাহলে এই মনাস্ট্রি গুলো কোনোদিনই আবিষ্কার হতো না, ইতিহাসগুলো কিন্তু চাপা পড়ে থাকতো। এবং এই যে পাল রাজাদের তোমরা পড়ো না, পাল রাজাদের কখন শেষ হলো, কোন রাজা শেষ হলো, শেষ রাজার নাম কি? কে বলো বলতে পারবো না? ইতিহাস সবাই ঐতিহাসিকরা বসে আছে, বড় বড় সবাই। দেখো, তারপরে সেন যুগ শুরু হলো বাংলায়, তাই তো? মধ্যখানে একটা 70-75 বছরের একটা গ্যাপ আছে কি? আমি কিন্তু কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট বেসিক্যালি, আমি কিন্তু ইতিহাসের পরে পড়েছি, ইতিহাস নিয়ে পরবর্তীকালে আমি পড়াশোনা করেছি। কিন্তু আমি মানে একটা 70-75 বছরের একটা গ্যাপ আছে না? নাকি আমার সঙ্গে কেউ মিলবে না? দ্বিমত হচ্ছে কি কারুর? 70-75 বছরের একটা গ্যাপ আছে, তারপর তো আবার সেনদের যুগ শুরু হলো বাংলাতে, তাই তো? তাহলে পাল এবং সেনদের মধ্যখানে কি পাল রাজার তার শেষ হয়ে গেল, সিনেমা শেষ হওয়ার মতো শেষ হয়ে গেল, তারপর আবার 75 বছরের গ্যাপ, একটা ইন্টারভেল, তারপর আবার সেনরা হঠাৎ উঠে রাজ্য শাসন করলো। এরকম কি ঘটনা ঘটে?
এরকম ঘটনা ঘটে কি? তাহলে পাল রাজাদের ধীরে 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 পতন হয়েছে, আস্তে আস্তে সেন রাজাদের উত্থান হয়েছে, তাই তো? তাহলে এই পরবর্তী রাজারা কে কে ছিল আমরা জানতাম না কেন? জগজীবনপুর যে ওখানে একটা তামার ফলক একটা আবিষ্কার হলো, এবং জগদীশ গায়ন ওই আবিষ্কার করেছিল। ওই একদিন বাড়ির দাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে ঠং করে আওয়াজ দেখছে একটা পিতলের, ভেবেছিল সোনার জিনিস, অনেক ইয়ে করে গোপন করেছিল। তার পরবর্তীকালে আমরা গিয়ে উদ্ধার করি এবং আলটিমেটলি বোঝা গেল ওটা হচ্ছে ওখানে একটা মহাবিহার ছিল। ওখানে কিন্তু একটা রাজার নাম আছে মহেন্দ্রপাল, তিনি ওই জমিটা দান করেছিলেন। দেখো একটা গ্যাপ, 15-17 বছরের গ্যাপ এখন ফিল আপ হলো। আমরা জানতাম না, এখন এই ইতিহাস বইতে এবার ইনক্লুডেড হচ্ছে, এখন এতদিন বাদে ইনক্লুডেড হচ্ছে যে মহেন্দ্রপালের নাম। তাহলে আগামী দিনে হয়তো আবার এই গ্যাপটাও পূরণ হবে। দেখো ইতিহাস কিভাবে কথা বলে, ইতিহাস থেমে থাকে না কিন্তু। আমি আজকে যতটুকু ভাবছি তার বাইরে ভাবাটাই কিন্তু ইতিহাস। এবং ইতিহাস আমি হয়তো ভাবতে পারছি না, আমার চিন্তার দৈন্যতা আছে, হতেই পারে। আমি এখানে গিয়ে সব মানুষ সবটা পারে না তো, কিন্তু আমার পরে আরেকজনের হাতে তো ব্যাটনটা তুলে দিতে হবে। আমি যদি ব্যাটনটাকে নিয়ে আমার পকেটে রেখে দিই, আমি না রেসপন্সিবিলিটি জায়গাটা হচ্ছে না। আমি যদি আওয়ার হেরিটেজ ভাবি, তাহলে আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি ভিতর থেকে কেউ একটা বলবে যে এই লিগাসিটাকে বহন করে। যেরকম রিলে রেসে একজন ব্যাটন দেখেছো না, অলিম্পিকে দিতে গিয়ে পড়ে গেল, ব্যাস শেষ, আর প্রাইজ পেল না, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়র মধ্যে আসতে পারলো না। ব্যাটনটাকে ঠিক টাইমে আরেকজনের হাতে দিতে হবে, সেও দৌড়াবে, আবার আরেকজনের হাতে দিতে হবে। এই যে পরম্পরা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে চলে এসছে। হতে পারে কোন রাজার পরিবর্তন হয়েছে, কোন মুসলিম রাজা এসছেন, কোন হিন্দু রাজা এসছেন, কোন রাজার চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের এই মহাদেশের উপমহাদেশের ইতিহাসে কিন্তু এই পরম্পরা দীর্ঘদিন ধরে চালু, বেদের আমল থেকে। বেদের সময় মনে আছে তোমাদের যে বেদটা তো লেখা হয়নি, সব বলতো, আবার একজন পড়ে পড়তো। পরম্পরা কিন্তু সেই সময় থেকে চলছে যে আমার ছেলে, আমার পরিবার সেই পরম্পরাটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকেও দেখবে তোমাদের বাড়ির আশপাশে এমন এমন লোক আছে যারা পুজো আর্চা করে, তার ছেলেকে পুজো আর্চা করাচ্ছে, তাই না? মানে এই যে একটা পরম্পরা, কেউ ছোট কেউ বড়, সমাজের মধ্যে কেউ নয়, প্রত্যেকের নিয়েই সমাজ আমাদের। আমরা নিজেরা এই ডিভিশন গুলো করি। ইতিহাস কমজোরি সাবজেক্ট, সায়েন্স তো অনেক ভালো সাবজেক্ট, এগুলো আমাদের তৈরি করা। ভেঙে দাও, একটা সময় ভেঙে দিলে দেখবে ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির কোথায় যোগাযোগ হয়ে গেছে। একটু আগে স্যার বলছিলেন না যে আমাদের এখন ইতিহাস বিক্রি করে কত পয়সা পাচ্ছে ট্যুরিজম সরকার পাচ্ছে। এক একটা সাইটের এখন তোমরা গেলে টিকিট কেটে তোমাদেরকে দেখতে হয় না? তাহলে সরকারের একটা রেভিনিউ আসছে, তাহলে অর্থনীতি তো একটা বিরাট কাজ করছে। দেখো অর্থনীতিও কিন্তু এখন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। তুমি কি বলবে? ভূগোল, একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে, ভূগোল কিভাবে যুক্ত দেখো ইতিহাসের সঙ্গে। তোমাদের কাছে আমি কয়েকটা দরজা খুলে দিচ্ছি, যাতে আমার মনে হয় যে আমি কতগুলো কথা বলার থেকে স্লাইড দেখাবো, আমি স্লাইড দেখিয়ে বলবো, তার থেকে আমার মনে হয় তোমাদেরকে দেখে যেটা, বা তোমাদের রেসপন্স দেখে যেটা মনে হচ্ছে, আমার মনে হয় সাবজেক্টটার মধ্যে ঢোকাটা অনেক বেশি, আমাদের কাছে অনেক বেশি। আমার মনে হয় যেন আমি কিছু করতে পারছি তোমাদেরকে, সেই অ্যাঙ্গেল থেকে বলছি। দেখো ভূগোলের সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর বা বাড়িগুলোর কথা তো ভাবো তো। বাড়িগুলো কিরকম বাড়ি ছিল বলতো? কয় প্রণালী কেমন ছিল? বাড়িগুলো কেমন ছিল? দরজা কটা ছিল বলতো? দরজা কটা ছিল? দেখো আমরা কিন্তু কোন জায়গাটা পড়ছি আর কোন জায়গাগুলো দেখো এখনো দরজাগুলো বন্ধ করা আছে, আমরা ওপেন করতে পারিনি। দেখো একটা কোর্টিয়ার্ড থাকতো না মধ্যখানে? একটা কোর্টিয়ার্ড থাকতো তো, একটা ইয়ে থাকতো না মধ্যখানে? কেন কোর্টিয়ার্ড থাকতো? কারণ ওই জায়গাটায় হচ্ছে তোমার গরম আবহাওয়া, হাওয়া রুয়ের মতো বয়। কোর্টিয়ার্ড থাকলে কি একটা দরজা, বাড়ির একটাই দরজা, এবং সেই দরজার ওপেনিংটা কোন দিকে তোমরা যদি সেটা দেখো, তোমাদের কাছে আরেকটা দরজা খুলে যাবে, টেকনোলজির দরজা খুলে যাবে।
ক্যালকুলেট করে, তারা কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তারা বেঁচেছিল। তারা জানতো কোন দিকে দরজার ওপেনিংটা করতে হয়। সবকিছু সায়েন্টিফিক কারণ আছে, সবকিছুর আছে। সেই হাওয়াটা যখন ঢুকতো ভিতরে কোয়াগুলেট করে যেত, ঠান্ডা হয়ে যেত। তারপরে রুমগুলোতে যখন যেত হাওয়াটা অনেক ঠান্ডা থাকতো। তোমরা হাওয়া মহল দেখেছো? জয়সলমীরের হাওয়া মহল, এরকম দরজাগুলোর মধ্যে এরকম ফাঁক ফাঁক আছে, হাওয়াগুলো ঢোকে। হাওয়াটা গরম হাওয়া, বাইরে তো লু বইছে, মরুভূমির হাওয়া। যখন ভিতরে ঢুকছে ধাক্কা খেতে 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 হিট লস হচ্ছে, হতে হতে যখন আমার ঘরে ঢুকছে তখন ঠান্ডা। তোমরা মন্দিরে, যে কোনো একটা মন্দিরে ঢুকে দেখো, বিষ্ণুপুরের মন্দিরে দেখো, বাইরে প্রচন্ড গরম, ভিতরে ঢুকবে যখন, গর্ভগৃহে ঢুকবে যখন, কিরকম একটা ঠান্ডা, ডাবল লেয়ার আছে। তোমার মধ্যে অটোমেটিক ভক্তিভাব তৈরি করে দিচ্ছে। মসজিদে ঢোকো, একটা মুর্শিদাবাদের মসজিদে যাও, তুমি দেখো ডাবল লেয়ার। যেই মসজিদের মেন গর্ভগৃহে ঢুকবে, আমার ঢোকার সৌভাগ্য হয়েছিল, অনেকবার গেছি আমি, কিন্তু যখন ঢুকবে তখন দেখবে যে কিরকম একটা ঠান্ডা, একটা অদ্ভুত একটা পরিবেশ। ওই ঠান্ডাটা কেন হচ্ছে? সায়েন্স, এটার পিছনেও সায়েন্স। হিস্ট্রি সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত, আর্কিওলজির মাধ্যমে যদিও সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত হিস্ট্রি, কিন্তু তাছাড়া হিস্টোরিক্যাল যে তোমার হেরিটেজ যে স্ট্রাকচার আছে, হেরিটেজ যে আমরা যেগুলোকে নিয়ে গর্ব করি, সেগুলোর পিছনেও কিন্তু সায়েন্স আছে, সেগুলো তৈরির পিছনেও সায়েন্স আছে। এমনি এমনি কোনো জিনিস আগেকার দিনে লোকেরা করেনি। তোমরা আরেকটা উদাহরণ বলতে, দেখো ভূগোলের সঙ্গে যোগাযোগ পেলে তো দেখো, পাহাড়ের উপরে যে বাড়িগুলো হয়, হেরিটেজ স্ট্রাকচার। কদিন আগে ভূমিকম্প হয়ে গেল নেপালে, হলো তো কয়েক বছর আগে, তখন দেখবে পুরোনো স্ট্রাকচার গুলো কিন্তু কোনোটা ভাঙেনি। গুজরাটে যে ভূমিকম্প হলো, পুরোনো স্ট্রাকচার ভেঙেছিল, নতুন কংক্রিটের স্ট্রাকচারে ক্র্যাক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে পুরোনো স্ট্রাকচার গুলো বেঁচে থাকছে কি করে? পুরোনো স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো চুন চুরকি মাটি দিয়ে তৈরি, মোগলমারিতে যাও, জগজলপুরে যাও, কংক্রিট মেটেরিয়াল হচ্ছে মাটি। একটা জিনিস বলছি, আমি সায়েন্সের মধ্যে ঢুকছি না, কিন্তু তোমাদের উৎসাহের জন্য বলছি, দেখো কত কাজ করার আছে, কত বিষয় কাজ করার আছে। ইটগুলো দেখবে অনেক বড় বড়, তাই না? অনেক বড় বড় না ইটগুলো? এখনকার মতো ওই 5, 3, 2 এরকম নয়, তাই তো? এরকম কি ছোট ছোট ইট নাকি, বড় বড় ইট না? আর থিকনেস গুলো খুব কম। তাহলে দেখো একটা জিনিস দেখো, এইটার মধ্যে এইটা আমি জুড়ছি, কতটা সারফেসে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, এতটা এরিয়া। আর একটা এরকম ব্রিকের মধ্যে আরেকটা ব্রিক জুড়ছি, কতটা সারফেস এরিয়া কভার হচ্ছে। এবার দেখো, এবার কি দিয়ে জুড়ছি আমরা? সিমেন্ট দিয়ে, রড সিমেন্ট দিয়ে, যার স্ট্রেংথ ইটের থেকে অনেক বেশি। আর ওইখানে কি জোড়া হচ্ছে ব্রিক গুলো, তার মধ্যে কাদা মাটি দিয়ে, যার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। যখন তলাটা কাঁপছে, ভূমিকম্পে কাঁপছে, ওপরটা স্ট্রাকচারটাও তাকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে। আর কংক্রিটের স্ট্রাকচারে কি হচ্ছে, নিচে যখন কাঁপছে, যে ইয়েতে কাঁপছে, যত উপরে উঠছো তার ভাইব্রেশন এটা 10 টাইমস মাল্টিপল হয়ে যাচ্ছে। দেখো কত, কোথায় ডিফারেন্স। আমি কতগুলো ওপেনিং দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো বলছি, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কথাগুলো, কারণ আমার মনে হয় এই কথাগুলো বলা দরকার, যে আমাদের ইতিহাসের পরিধি কত বিস্তৃত। সেকেন্ড, আমরা একটা জায়গায় যাই, গেলে তার স্ট্রাকচারটার জন্য আমাদের কতগুলো প্রোটেকশনের জন্য কতগুলো আমরা কাজ করতে পারি। সেই কাজগুলো করতে পারার জন্য ইউনেস্কো, যেটা স্যার বলেছেন, সারা পৃথিবীর মধ্যে হেরিটেজ ইয়েগুলোকে, স্ট্রাকচারগুলোকে তারা রক্ষা করছে। আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে করছে এএসআই, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে করছে ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি দপ্তর। তাদের আন্ডারে 108টা মনুমেন্ট আছে। আর্কিওলজি দপ্তরের এএসআই, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার স্যার বলেছেন প্রায় 3650টার মতো প্রায় মনুমেন্ট আছে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার মধ্যে প্রায় 40টাতে 42টার মতো হেরিটেজ সাইট আছে, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে, তোমরা জানো, যেটা বিশ্ব মানচিত্রে, পর্যটন মানচিত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিচ্ছে। এবার তার থেকে আরো ছোট করে ভাবো, তাহলে আমাদের লোকাল বডিতে আমরা কি করতে পারি, লোকালি আমরা কি করতে পারি। একটা অবজেক্ট
ধরো মনুমেন্টের কথা আমরা বাদ দিলাম, আরো তো লিগাসি আমাদের আছে, আমাদের পরম্পরা আমাদের আরো আছে। অ্যান্টিকুইটি পেতে পারি, স্যার বলেছেন অ্যান্টিকুইটি আর হেরিটেজের মধ্যে পার্থক্য কি। অ্যাজ পার 1972 অ্যাক্ট অনুযায়ী, তোমরাও বোধহয় পড়াশোনা করছো এখন, তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে আমি দেখছি বাজে, তাহলে এই অ্যাক্টের মধ্যে মিনিমাম 100 বছর হতে হবে, তার একটা হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু থাকতে হবে, তাই না? তবে সেটা অ্যান্টিকুইটি হিসাবে 1972 অ্যাক্ট অনুযায়ী এএসআই সেটাকে প্রোটেক্টেড ঘোষণা করছে, মানে তার একটা অ্যান্টিকুইটি বলে তাকে বলা হচ্ছে। তো বাকি অবজেক্ট গুলো আর্ট অবজেক্ট, কালচারাল অবজেক্ট, হেরিটেজ অবজেক্ট, সেগুলো হিসাবে সেগুলো, যেমন রবীন্দ্রনাথের একটা পাণ্ডুলিপি, সেটা এখনো 100 বছর হয়নি, তাই তো? 100 বছর হয়নি, কাজে সেটা অ্যান্টিকুইটি হয়নি, কিন্তু তার একটা হিস্টোরিক্যাল এবং ভ্যালু আছে। দেখো রবীন্দ্রনাথের নোবেল, তোমাদের কাছে একটা জিনিস বললে তোমরা ধরতে পারবে জিনিসটা আমি কোন জায়গায় যেতে চাইছি। ধরো নোবেলটা চুরি হলো, নোবেল মানে একটা নোবেল তৈরি করতে গেলে 100 গ্রাম সোনার মতো লাগে, তাই তো? 100 গ্রাম সোনার একটা মেটেরিয়াল ভ্যালু আছে, তাহলে 100 গ্রাম সোনার জন্য কি সোনাটার যে মেটেরিয়াল ভ্যালু, ওই নোবেলটার কি ওই ভ্যালুটাই, ওই ভ্যালুটাই কি 100 গ্রাম সোনার দাম? একটা অমূল্য বলি না, একটা মূল্য করাই যায় না, তাই কেন করা যায় না? তার মধ্যে খুব কম থিকনেসের মধ্যে কতগুলো চিত্র আঁকা আছে, নোবেলের চিত্র আঁকা আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপার আছে, তো ওই যে কম থিকনেস, এইটুকু থিকনেস, ওইটুকু দামটা কিন্তু অনেক অমূল্য। যেমন আমি এই যে 5 টাকার কয়েনটা ধরো, এই বা 10 টাকার কয়েনটা আমি যদি একটু ঘষে দিই, এটা ওজন দেখলাম 20 গ্রাম, এবার এটাকে আমি পাথরের মধ্যে ঘষে দিচ্ছি, ও বেশি পয়সা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এবার দেখো এইটাকে আমি এবার ঘষে দিলাম, 10 লেখাটা উঠে গেল, অশোক স্তম্ভটা উঠে গেল, এটাকে, এটা কি আর 10 টাকা হবে ভ্যালু? কেন হবে না? কেন হবে না? এর মেটেরিয়াল ভ্যালু তো খুব কম, মানে খুব কম ক্ষয় হয়েছে, তাই না? মেটেরিয়াল তো থাকছে, খুব কম ক্ষয় হচ্ছে তো, কিন্তু এর ভ্যালুটা এত কমে যাচ্ছে, লস হয়ে যাচ্ছে কেন? তাহলে কোনটার ভ্যালু বেশি, কোনটার ভ্যালু? দিস ইজ কল্ড হেরিটেজ। মেটেরিয়াল যাই হোক না কেন, হেরিটেজটাকে আমাকে ধরে রাখতে হবে। And once it is lost, it will be lost forever. বামিয়ান বুদ্ধমূর্তির কথা আলোচনা করেছে, মানুষ যুদ্ধ করছে, কিন্তু বুদ্ধমূর্তিটা যে ভেঙে গেল, once it is lost, it will be lost forever. এই দ্বিতীয় আরেকটা বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যাবে না। তাহলে ইতিহাসের, দেখো ইতিহাসের ওই বস্তুগুলোর গুরুত্ব কতটা, কোন জায়গায়। 10টা বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি নেই, কিন্তু এইটুকু একটা কয়েন তোমাদের দেখে বোঝালাম, নোবেলটা হয়তো গলিয়ে দিয়েছে, গলিয়ে সে 100 গ্রাম সোনা পেয়েছে, কিন্তু যে ভ্যালুটা, যে হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু, যে হেরিটেজ, সেটা once it is lost, it will be lost forever. তাহলে মন্দিরগুলো, মসজিদগুলো, বা ধরো একটা বিষ্ণুপুরের ঘরানা গান, আজকে অনেকেই গায় না, রায়গঞ্জে এরকম ট্রাইবাল ইয়ে আছে যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, মুখস্থ তৈরি হারিয়ে যাচ্ছে। These are all heritage. তোমাদের কাছে আমি অন্তত গর্ববোধ করি, আমি অন্তত একটা, আমার মধ্যে একটা ফিলিং আছে, যেটা আমার মনে হয় যখন কোনো কিছুর কনজারভেশন করতে যাই, কোনো পেন্টিং এর কনজারভেশন করতে যাই, বা কোনো বিল্ডিং এর কনজারভেশন করতে যাই, কোনো হেরিটেজ বিল্ডিং এর, আমাকে কিন্তু সে বলে দেয় যে তুমি এই পর্যন্ত দৌড়াতে পারো, এরপরে আর এগিয়েও না। এই যে কমিউনিকেশন তোমাকে বলে দেবে, তুমি ভাবো একটা ঐতিহাসিক বস্তুকে নিয়ে তুমি দেখো, দেখলে তুমি তোমাকে ওই কমিউনিকেট করবে যে তুমি এই জিনিসগুলো করতে পারবে। তোমার কাছে দেখবে আস্তে 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 কত ইতিহাসের দরজা খুলে যাচ্ছে। এখানে তো তোমরা থেমে থাকবে না, আরো পড়াশোনা করবে, আরো এগোবে। তাহলে যত এগোবে দেখবে একটার পর একটা যদি সেই মনটা থাকে, সেই চিন্তাধারাটা থাকে, এবং সেই জায়গায় যদি নিজেদেরকে তৈরি করতে পারো, সব সময় একটা ইতিহাস
ইতিহাস কি কতগুলো সাল পঞ্জির হেরিটেজ, মানে কি আমার সেই ওই লাল ছালু দিয়ে মুড়ে বাড়িতে আসে না অনেকে গীতাটা কোরআনটা লাল ছালু দিয়ে যত্ন করে মুড়ে রেখে দেয়, তাই না? তোমরা ভাবো লাল ছালু দিয়ে মুড়ে রাখা আছে, ফুচকার যে ইয়েটা বিরিয়ানির ইয়েটাকে এখন লাল ছালু দিয়ে মুড়ে রাখে না? আমরা ভাবতাম যে লাল দিয়ে মুড়ে রাখে, নীল দিয়ে মুড়ে রাখলেই বা কি অসুবিধা, সবুজ দিয়ে মুড়ে রাখলেই বা কি অসুবিধা। কিন্তু এখন প্রমাণিত সত্য যে লাল রঙের ভিতরে যে আলোটা থাকে সেটা তো লাল আলোই হবে, কাপড়ের ভিতরে যে আলোটা যায় সেটা লাল আলো, ওইখানে কিন্তু পোকারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, জার্মিনেট করতে পারে না। দিস ইজ নাও সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড। আমরা কত বছর ধরে পরম্পরা চলছে ভাবো। আমি সব পরম্পরার কথা বলছি না, অনেক পরম্পরা সায়েন্সের ইয়েতে ধাক্কাতে আস্তে আস্তে সেগুলোকে মডিফাইড হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু পরম্পরা, কিছু কিছু ঐতিহ্য আমাদের কিন্তু এখনো বহমান, এবং আমরা বলতে পারি না যে টেকনোলজিক্যালি আমরা সুপিরিয়র দেন ওই তখনকার দিনের মিস্ত্রিদের থেকে। এইটা সবসময় মনে রাখতে হবে, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আমরা একটা বাড়িতে একটা আর্চ করতে গেলে, আমাদের বাড়িতে একটা আর্চ করতে গেলে ভাবো না মিস্ত্রিকে ডিজাইন করতে হয়, আর্কিটেক্ট তার ডিজাইন করবে, ক্যালকুলেট করবে কত লোড হবে, তার লোডটা কোথায় যাবে, চুন চুরকি গুলে তারা একটা আর্চ বানিয়ে দিচ্ছে। এবং তোমার বিশ্বাস করবে না, মধ্যখানে একটা এরকম ট্রায়াঙ্গুলার শেপের একটা ইট থাকে, ওই ইটটাকে তুলে দিলে পুরোটা ভেঙে যাবে। ওই একটা ইট পুরো ওই আর্চটাকে ধরে রাখছে, ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার মানে তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে ওটা পড়বে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসের মডিফিকেশন হয়, যেরকম আস্তে আস্তে কাঠের থেকে আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার চলছে, এগুলোকে মেনে নিতে হবে, এগুলো চলবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরম্পরা কিন্তু আমাদের এই লিগাসি কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু পজিটিভ দিকে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষাটা আমাদের ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকরাই করতে পারে, এবং আমার মতে এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা সেই জায়গায় ভাবনা চিন্তাগুলো এখনো পর্যন্ত অনেকটাই করেননি, যার ফলে আমাদের কাছে অনেক অনেক দরজাগুলো কিন্তু এখনো বন্ধ আছে। আমি এবার স্লাইডে যাই, অনেকক্ষণ বললাম। আচ্ছা, আমার এটা মনে হয় আমি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি, তাই তো? যে আমাদের আওয়ার কেন আছে, আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, 4টে ওয়ার্ড আছে, এই 4টে ওয়ার্ডের গুরুত্বটা আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি। আমি ইংরেজিতে ছাড়া তো করা যাবে না, তো সেই জন্য ইংরেজিতে করে এনেছি, যতটা পারি বলার চেষ্টা করছি। এগুলো কোথায় সেগুলো একটু বলবেন। পাড়া বলে একটা জায়গা আছে, ওর মধ্যে। আচ্ছা, এই যে হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আরবানাইজেশন বাড়ছে, তাই না? স্যার বললেন না, কথাটা বললেন যে শহর বাড়ছে, সত্যি তো। কদিন আগে একটা কাগজ পড়বে, গত দিন 10-15 আগে মেদিনীপুরের একটা মন্দিরকে পুরো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্তাটাকে বড় করতে হবে, গুড়িয়ে দিয়েছে, এক রাত্রির মধ্যে পুরো মন্দিরটা গুড়িয়ে দিয়েছে। হয়েছে, কেউ কেউ ভেবেছে এটার প্রয়োজন নেই। আমি তর্কে তো যাচ্ছি না, কোনো ইয়ের মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ আমাদের সেই জায়গাটা অতটা আমাদের জায়গা নেই, আমাদের অত ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে তো একটা আছে যে আমরা ছি বলতে পারি কথাটা, বা আমি আর বুদ্ধ মূর্তি বলি, আমি কোথাও অজান্তে একটা কোথাও দাঁড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছি বললাম, আমার খারাপ লাগলো, এইটুকুই তো আমার কাছে ইয়ে। কারণ আমি সব প্রশাসনিক লেভেলে সবটা করতে পারবো। দেখো, আস্তে আস্তে 2050-তে গিয়ে অলমোস্ট শহর হয়ে যাবে, সবাই শহরে 5টা বা 5 জন অন্তত শহরের মধ্যে একটা বাড়ি কিনে রাখতে চাইবে, যেরকম এখন ফ্ল্যাট হচ্ছে চারদিকে দেখতে পাচ্ছ। আস্তে আস্তে একটা এত বড় একটা জায়গার মধ্যে 10টা ঘর, 5টা ঘর, আর আমি যদি সেটাকে ভেঙে যদি আমি 5 তলা বাড়ি করি, তাহলে অন্তত 50 জন থাকতে পারবে।
তার একটা ইকোনমিক ভ্যালু আছে, তার একটা লোকের সংখ্যা, জনসংখ্যা বাড়ছে, এটাও কিন্তু একটা কারণ। আস্তে আস্তে আরবানাইজেশন হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে চলছে। তারপর দেখো ডিমলিশিং ওল্ড অ্যান্ড রান ডাউন বিল্ডিং, এগুলো তো বুঝতে পারছো। আমি আচ্ছা পলিউশন, দেখো পলিউশন, আমার মনে হয় পলিউশন কি এমন ক্ষতি করে, তাই না? আমি তাজমহল চলে না, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখেছো তো তোমরা, চারদিকে গাড়ি চলে, এত পলিউশন, এত পলিউশন। এবার আমরা আটকাবো কি করে? গাড়ি চলা বন্ধ করে দিতে পারবো না তো। যেটা আজকে তাজমহলে করেছে, ব্যাটারি চালিত গাড়ি করে একটা টাইম, একটা ডিস্টেন্সের পরে বাধ্য করতে হয়েছে করতে, যে একটা ডিস্টেন্সের পরে তোমাকে ব্যাটারি চালিত গাড়িতে যেতে হবে, তুমি নিজের গাড়িতে যেতে পারবে না। তো অযোধ্যা ইলোরাও তোমাকে পায়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, দেখতে হবে, কেভস গুলো দেখতে হবে। তো ঠিক সিমিলারলি আমরা তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মেইন রোড তো আটকানো যাবে না, তখন আমরা কি করলাম, 3টে লেয়ার গাছ লাগানো হয়েছে, বড় বড় গাছ। তাতে কি হচ্ছে, গাছের তে লেগে ওই পলিউশন গুলো আস্তে 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 ওই গাছ অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, তার ফলে সামাও এটা মনুমেন্টটা বাড়ছে। দেখো যদি তুমি সায়েন্টিফিক্যালি ভাবো, তোমার কাছে কিন্তু ওয়ে আউট আছে। নেক্সট ইলুমিনেশন হলে মাঝে মাঝে এত বেশি ইলুমিনেশন করে দেওয়া হয়, যদি পেইন্টিং থাকে, আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থাকে সূর্যের মধ্যে, জানো আমাদেরকেও ক্ষতি করে, ঠিক সেরকম ভাবে পেইন্টিং গুলোকেও ক্ষতি করে। তো যত আলো বেশি এক্সপোজ করবে তত কিন্তু তার মধ্যে ক্ষয়টা হবে। আমাদের এইখানে উত্তর দিনাজপুরের প্রবলেম গুলো কি কি? মেনলি ডিসইন্টারেস্ট অফ ওনার্স, আমি ক্যাটাগরিক্যালি ভাগ করেছি, মানে যারা ওটার মালিক তাদের কিন্তু অতটা ইন্টারেস্ট নেই এখন। কেন ইন্টারেস্ট নেই? অনেক কারণ থাকতে পারে, শরিকি বিবাদ হতে পারে, তারা আলাদা হইতে পারে, ফাইন্যান্সিয়ালি উইক হয়ে যেতে পারে, অনেক কারণ আছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। কিন্তু মেনলি কিছু কিছু ওনার আছে যারা যারা চান না যে আচ্ছা হচ্ছে করুন, ঠিক আছে, আমরা কিছু করতে পারবো না বাবা, যদি পারেন তো করুন, আবার না হলে ভেঙে ফেললেও ভালো, এরকম আর কি। মানে কোথাও গিয়ে তাদের ওই জায়গাটা নেই, যে ফার্মনেস নেই, যে আমার এটা ইয়ের লিগাসি, আমাকে এটাকে রাখতেই হবে। নেক্সট হচ্ছে প্রেমিসেস টেনান্সি অ্যাক্ট, এটাও আমাদের হেরিটেজ প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে অতটা কোর্টে চলে যাচ্ছে, কোর্টে গিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে, বিল্ডিং ভেঙে দিচ্ছে। তো ন্যাচারালি ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ প্রপার্টি, এইটা হচ্ছে কি, বাবার থেকে ছেলেরা 4 ছেলে ভাগ হয়ে গেল জমি, পরিবারটা ভাগ হলো, তখন কি হলো, ওইটা মন্দিরটা যার ভাগে পড়লো, সে আর এখন ইন্টারেস্ট নেই, কি হবে ওই ভাঙা মন্দিরটা আমার থেকে রেখে, এরকম একটা হয়ে যায়। কারণ আগে ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলি, একটা বড় পরিবার ছিল, আস্তে আস্তে আমাদের এখন সোসাইটিতে আমরা ছোট 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 পরিবারে ভেঙে পড়ছি, আর ভাঙলে মন্দিরটাও বা যে হেরিটেজটা আছে সেটাও তার অংশীদার হয়ে যাবে। নেক্সট ডেন্সিটি অফ পপুলেশন, আনপ্ল্যান্ড স্ট্রাকচার অফ দ্য সিটি, যেখানে যেরকম ভাবে বাড়ছে, আনপ্ল্যান্ড হলে কি হয়, তার মধ্যে কোনো কিছু মানে ঠিক মতো পলিউশনও বেড়ে যাবে, আস্তে 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 আস্তে, যেটা কলকাতার হয়েছে। তো আস্তে 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 সেই জিনিসগুলো ডেভেলপ করছে। নেক্সট এবং হিউমিডিটি সবসময় অনেক বেশি থাকে, আর প্লাস হচ্ছে বৃষ্টিপাতও অনেক বেশি হয়, সেই জন্য সারফেস গ্রোথ গুলো, ফাঙ্গাল গ্রোথ, ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, এগুলো অনেক বেশি হয়। তার ফলে সেগুলো কিন্তু একটা শ্যাওলা ধরে না, আমাদের বাড়িতে শ্যাওলা যেরকম পড়ে, সেরকম শ্যাওলা পড়ে, তো সেইগুলোর একটা ক্ষতি করে। আরেকটা হচ্ছে কেমিক্যাল ওয়েদারিং ও বলবো। আচ্ছা, কেমিক্যাল ওয়েদারিং এর থেকে সবটা এখন তোমাদের মানে বলবো না। ক্যাপিলারি অ্যাকশন, ধরো আমরা ড্যাম পড়া দেখেছি না, বাড়িতে ড্যাম পড়ে না, বেশি ড্যাম পড়াগুলো এতটা পর্যন্ত, দেওয়ালের এতটা পর্যন্ত ড্যাম থাকে, জল ওঠে কি করে? ওয়াটার ফাইন্ডস ইটস ওন লেভেল। ক্যাপিলারি ভিতর দিয়ে ছোট 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 নালি আছে, মানে ভিতর দিয়ে ফাঁকা আছে, ওখান দিয়ে জল উপরে উঠে আসে। তুমি ওয়াটার লেভেল নামিয়ে দাও আর তোমার ওখানে জলটা ড্যাম্পনেস অটোমেটিক্যালি তোমার বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে যেটা আমি বলছি অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স, মডার্ন সায়েন্স, আমাকে করতে হবে কি ট্র্যাডিশনাল ওয়েজ অফ। দেখো আমাদের বাড়িতে আমরা এই সময় শীতকালে এই সময়টায়
আমাদের জামা কাপড় বইপত্র এগুলোকে আমরা রোদ্দুরে দিই না? এই সময় আলমারি খুলে শাড়ি টাড়ি গুলোকে একটু রোদ্দুরে দেওয়া হয় না? দেওয়া হয় কিনা? যারা হয় কিনা? দিস ইজ লিগাসি। কেন এর পিছনে সায়েন্সটা কি জানো কি? সায়েন্সটা কি দেখো, হিস্ট্রি কোথায় কোথায় মানুষের জীবনে আছে, এটার পিছনে সায়েন্স কি? এই সময় যে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিটা আসে বিকেল বেলার যে টাইমে, যে সূর্য ইয়েটা আছে, এখন ইনক্লাইন্ড হইতে সানরেজটা পড়ে, আল্ট্রাভায়োলেট অনেক বেশি থাকে। এই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির জন্য ওই ভিতরে যে পোকামাকড় গুলো আছে ওগুলো বেরিয়ে চলে যায়। সিম্পল রিজন, সিম্পল। কিন্তু গরমকালে বা বর্ষাকালে এটার স্কোপ নেই। তাই জন্য শীতকালের শুরুতে কি হয়, সেকেন্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটাও বলে দিই, তোমরাও ধরতে পারবে, না বলাটা ঠিক নয়, তাহলে অনেকে ভুল বুঝতে পারো। সেটা হচ্ছে এই সময় হিউমিডিটি অনেক কম থাকে। শীতকালে হিউমিডিটি অনেক কম থাকে, তার ফলে এই কম হিউমিডিটিতে এই এক্সপোজারটা দিলে পোকামাকড় গুলো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে, তারা তোমার এই জামা কাপড়ের ভিড়ের মধ্যে থাকবে না। ঠিক আছে? এইটার জন্যই কিন্তু আমাদের এই সময় বছরের একটা সময় দেওয়া হয়। দেখো কত মানে যেরকম আমি লাল সালুর কথা বললাম, ঠিক সেরকম কিন্তু এটারও একটা গুরুত্ব আছে আমাদের জীবনে। এটা কিন্তু একটা লিগ্যাসি আমরা বহন করে চলছি। মনে হয় সাম আপ করা দরকার। তো অনেকক্ষণ ধরে আমি বলতে পারি, তোমাদেরকে ভালো লাগবে, কিন্তু কোথাও তো একটা ভালো জিনিসও শেষ করতে হয়, না ভালো জিনিসের মর্ম থাকে না। তোমাদেরকে ভাবো, আমি যে দুনিয়ায় তোমাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম 45 মিনিটের জন্য, সেই দুনিয়াতে আমরা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী হিসাবে বা একটা সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদের কি রেসপন্সিবিলিটি, সেই জায়গাটা আমার মনে হয় আমি কিছু জায়গায় আমি তোমাদেরকে কিছু অ্যাড করতে পেরেছি তোমাদের মানসিকতার সঙ্গে। সেকেন্ডলি হচ্ছে একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার, যে অ্যান্টিকুইটিটা আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই, কিন্তু তার মালিক কিন্তু সরকার। আমি তার কাস্টোডিয়ান, আমার কাছে এটা আছে, আমি সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াটা আমার দায়িত্ব। এটার দায়িত্ব, এটার কিন্তু মালিক কিন্তু সরকার অ্যাজ পার ল। দেখো 1972 অ্যাক্ট অনুযায়ী, 1958 এর অ্যাক্ট অনুযায়ী এগুলোর রেসপন্সিবিলিটি গভর্নমেন্টের। তোমার কাছে এটা তোমার বাড়িতে আছে, অনেকদিন ধরে আছে, তোমার কাছে একটা ভালো কয়েন আছে, একটা দামি কয়েন আছে, সেটা হয়তো তোমার যুগ যুগ ধরে আছে তোমার কাছে, এইটার লিগাসিটা তুমি বহন করে চলছো। কিন্তু তোমার কাছে মনে রাখতে হবে, এটা আমি কিছু নয়, মানে আমি এটার মালিক নয়, আমার এটার মালিক কিন্তু হচ্ছে সারা সবাই মালিক। আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, আওয়ার হেরিটেজ, আমি হচ্ছি তার কাস্টোডিয়ানের প্রচুর দায়িত্ব। দেখো না, দারোয়ানদের প্রচুর দায়িত্ব হয়, স্যালুটও করতে হয়, আবার পাহারাও দিতে হয়, আবার পরের দিন সকালবেলা আবার দরজা জানলাও খুলতে হয়, রাত্রিবেলা চোর যাতে না আসে সেগুলোও দেখতে হয়। তো অ্যাজ এ কাস্টোডিয়ান আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজ আমাদের উত্তরপুরুষ যে প্রবাহমা এত বছর ধরে যে হেরিটেজটা আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, সেই হেরিটেজটাকে আস্তে আস্তে করে সযত্নে রক্ষা করা। না হলে কি হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে আঙুল দিয়ে বলবে যে তোমাদের সময়ে, যেমন আমরা এখন বলছি এই যুদ্ধের ফলে এই বুদ্ধ মূর্তিটা ভেঙে গেছে, একটা দিন হয়তো এমন আসবে কাউকে না কাউকে হয়তো কোর্টে দোষীও ঠাউর করতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে ভাবতে হবে যে আমরা সত্যি এই বুদ্ধ মূর্তিটা চলে গেছে, মানে আমাদের যেন হেরিটেজটা আস্তে আস্তে মানে আমাদের হারিয়ে গেছে, কোথায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। দিনাজপুরের একটা ঐতিহ্য আছে, ভাবো আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ, আমরা রাস্তায় রাস্তায় পথে ঘাটে ঘাটে অ্যান্টিকুইটি ছড়িয়ে আছে, ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে। আমাদের দিনাজপুরের এমন এমন ঐতিহ্য আছে যেগুলোকে নিয়ে সারা বাংলা গর্ব করতে পারে। তোমরা বলবে কি এমন আছে, এ তো কিছুই দেখি না। ভাবো এমন এমন শিল্প আছে,
এমন এমন গান আছে, এমন এমন স্ট্রাকচার আছে, এমন এমন, আমি তোমাদেরকে এটা বলছি, বিন্দোলের স্ট্রাকচারটাই বলছি, বিন্দোলের স্ট্রাকচারটা অদ্ভুতভাবে হিন্দু মুসলিম দুটোর কম্বাইন্ড স্ট্রাকচার। যেরকম ভাবে মসজিদ তৈরি হতো সেইভাবে মন্দির তৈরি হয়েছে। তো দেখো কোথায় সব, মানে আমাদের দিনাজপুরের মধ্যে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুরে মেনলি এমন স্ক্যাটার্ড হইতে সব অ্যান্টিকুইটি বা হেরিটেজ ছড়িয়ে আছে। আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, তাই জন্য কলেজও ভাবছি একটা মিউজিয়াম করার কথা। আমাদেরও একটা ভাবনার চিন্তা করা দরকার যে সবাই মিলে এই লিগাসিকে আমরা কি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারি। ইউ ক্যান ডু ইট। পৃথিবীতে অনেকে, তোমরা একটা বিখ্যাত গল্প পড়েছো, একটা মাকড়সা পড়ে যাচ্ছিল, 17 বার 18 বারের পরে মাকড়সাটা উঠতে পেরেছে। আমি জানি তোমরাই পারবে এই ইতিহাসের মশালটাকে সঠিক দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং মানুষের কল্যাণে যে লিগাসি গুলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দরকার, প্রয়োজন, সেগুলো যেন হারিয়ে না যায়। আমরা যেন এমন একটা মন তৈরি করতে পারি যেখান থেকে সবসময় দরজাগুলো ওপেন, আমাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। কোথাও একটা বেড়াতে গেলাম, সেই লিগাসিটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। সেই লিগাসিটা যদি যেটুকু নেওয়ার আমি নেব, সেটাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আশা করি ভবিষ্যতে তোমাদের কাছ থেকে এই সহযোগিতাটা পাবো। এই বলে আমি আমার আজকের কথা শেষ করছি। বক্তব্য তো ব্রিফ করার প্রয়োজন নেই, তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি বুঝিয়ে দিয়েছে যে সবটাই তোমরা বুঝতে পেরেছো, অনুধাবন করতে পেরেছো। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে, তোমাদের বোঝার মতো উপযোগী করে সবকিছুই বলেছেন। And now we move forward to the ending session of the National Sharna, and I request Dr. Navdeep Chauhan, ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ যে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দিলীপ বাবুর কাছে তাহলে তোমরা করতে পারো। সে হাত তুলেছে মতিউর আমাদের প্রাক্তন ছাত্র, মতিউর রহমান, ওর একটা প্রশ্ন আছে। স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শুধু কেমিক্যালি এফেক্ট হয় আমাদের হেরিটেজে? এটা তো আমাদের মানে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কেমিক্যালের থেকে সব থেকে বেশি ক্ষতিকর, যেটা মানে হেরিটেজের ক্ষেত্রে বা ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি বিপজ্জনক যেটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই করি। তো শুধু কেমিক্যালটা শুধু দেখলে তো হবে না, আমাদের যে নিজের যে আমাদের মানুষের মাধ্যমে বা চোরাচালান বিভিন্নভাবে যে যেগুলো হয়, হেরিটেজগুলো নষ্ট হয়, ওইগুলো সংরক্ষণের জন্য কি করতে পারি এটা একটু জানবো। হ্যাঁ স্যার, আর আমাদের লোকাল হেরিটেজের বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে। যেরকম আমাদের লোকাল হেরিটেজের মধ্যে আছে আমাদের ভদ্রশিলা, পাল সেন যুগের সময় যেই ঐতিহ্য বহন করে আসছে, প্রায় মোটামুটি 1206 খ্রিস্টাব্দে পাল সেন যুগের আমলে, ওই সময় যে আমাদের ভদ্রশিলার নাম করা একটা শিল্পলিপি বা শিল্পচিত্রায় মানে চিত্র যে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে অংশ ইয়ে করেছিলেন, ওই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন মূর্তি বিভিন্ন জায়গায় প্রাচার হচ্ছে, এবং এখনকার যুগে বর্তমান পর্যন্ত অনেক শিলামূর্তি বা শিলালিপি পড়ে আছে ওখানে। কেউ বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খনন করছে, কেউ শিলা বাটা বানাচ্ছে, কেউ কি বলে যে মশলা বাটার জন্য বানাচ্ছে। এবং তারপরে বলবো মান্নায় জমিদার বাড়ি, মান্নায় জমিদার বাড়ির পাশে আমাদের একটা মন্দির আছে, শিবা মন্দির, শিবা টেম্পল, মোটামুটি 100 বছর তো পাড়ায় গেছে স্যার। ওটাকে আমরা কি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আমরা নিতে পারি না? তারপরে যেটা বলবো স্যার, আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গা, বিশেষ কয়েকটি জায়গা আর কি, যেখানে নীল ব্যবসা বা নীল আদান প্রদান করা হতো, ওই জায়গাগুলোকে এখন সংরক্ষণ করা যাবে না? ওই জায়গাগুলোতে এখন দেখছি বিভিন্ন লোকেরা কবজা করছে, চাষাবাদ করছেন, যেটা আমরা বললেন লোক বাড়ছে, জমি নাই, জমি চাষাবাদ করছে। তো যে জায়গাগুলো পড়ে আছে ওই জায়গাগুলো তো আমাদের নিতে হবে, আমাদের ওই জায়গাগুলো আমাদের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে নিতে হবে, কিংবা আমাদের ব্লক থেকে কিংবা ভিডিও থেকে যে কোনো আইনিভাবে প্রশাসনিকভাবে আমাদের ওই জায়গাগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। কেননা স্যার আমরা এখন হালকা একটু বুঝতে পারছি যেগুলো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমরা হয়তো আগে জানতাম না, এখন বুঝতে পারছি। যেরকম দেখুন বাহিন জমিদার বাড়ি, চূড়ামন জমিদার বাড়ি, মারনাই জমিদার বাড়ি, এইসব জায়গাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে স্যার। বিভিন্ন জায়গায় দেখছি কেউ মদপান করছে, দেখছি দেওয়ালের উপরে কেউ চড়ে
দেওয়ালের যে ইয়েগুলো থাকে, জানলাগুলা, কিংবা আগের যুগের পুরাতন যুগের যে রথের গাড়ি, ঘোড়া রথ, ওই গাড়ির চাকাগুলো পড়ে আছে, লোহাগুলো খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন লোকার পড়ে আছে, লোহার লোকারগুলা কিছুদিন আগে গেছিলাম, দুটো লোকার ছিল, এখন গিয়ে দেখছি একটা লোকারে ঢাকনা নাই, ঢাকনাগুলো সব চলে গেছে কোথায়, যে ইয়েগুলা যে লকগুলো ছিল লকগুলো কোথায় চলে গেছে। স্যার আস্তে আস্তে এগুলো মানে এখন তো সেরকম নাই যে পুরাতন জিনিসের মতো গুরুত্ব নাই, বলে জং ধরে গেছে নেবে না, কিন্তু যাদের দরকার, যেমন এখন দেখেন যে বিভিন্ন রকমের নেশায় আগ্রস্ত সবাই, ওই নেশার কারণে ছোট ছোট জিনিসগুলো তুলে তুলে নিয়ে আসে, ওরা নষ্ট করছে। তো স্যার আমাদের সব থেকে বেশি আমি এটা বলতে চাইবো যে আমাদেরকে বা প্রশাসনিক মাধ্যমে আমাদের এইসব জায়গাগুলো দেখা উচিত। যেরকম জমিদার বাড়িগুলো আছে আমাদের, এটার অনেকগুলো জায়গা আছে যে ঐতিহ্য বন্ধ আসছে, এগুলো যদি আমাদেরকে দেখতে হবে স্যার, নাহলে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে কি দেখাবো, কি শোনাবো, কিন্তু ওরা বইয়ে পড়বে কিন্তু কিছু চোখে দেখতে পারবে না। এখন আমরা আফসোস করছি স্যার যে আমরা অনেক কিছু দেখছি। আমি যখন পড়ি হেরিটেজের ব্যাপারে, যখন পড়ি, যখন কিছু একটু শুনি, ম্যাম শুনে পড়িয়েছিলেন, খুব ভালো লাগছিল, ম্যামের ক্লাস করতাম, প্রত্যেকটা ক্লাস করেছি। এবার হেরিটেজের বিষয়ে যখন কিছু একটা জ্ঞান হলো, তারপরে বিভিন্ন এলাকায় যে আমার যে লোকাল হেরিটেজগুলো আছে, ওগুলো জায়গায় আমি প্রদর্শন করি, জায়গায় ঘুরি, মাঝে মধ্যেই যাই। এবার 6 মাস অন্তর অন্তর আমি ঘুরে আসি জায়গাগুলো, যে জায়গাগুলোর এখন কি অবস্থায় আছে। স্যার আমি আপনাকে দেখাতে চাইবো, স্যার আপনাকে পার্সোনালভাবে দেখাবো। আচ্ছা কিছু বলবে স্যার, আমরা যে মাঝে মধ্যেই রেগুলার যদি ওখানে যাওয়া আসা করি, তাহলে লোক আমাদের উপর সন্দেহ করবে, সন্দেহের কারণে হয়তো আমাদের গায়ে হাতও তুলতে পারে। তো ওই জন্য আমরা রেগুলার যাই না, মাঝে মধ্যে যাই। প্রত্যেকদিন একাই যাই না, 2-4 জনকে সঙ্গে নিয়ে যাই। এবার প্রত্যেকদিন একাই গেলে আমাদের সন্দেহ করবে, সন্দেহ করার কারণে অনেক কিছু হতে পারে। এবার আমি চাই যে স্যার যে জায়গাগুলো আছে, যে মান্নার জমিদার বাড়ির একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রাস্তা আছে, আন্ডারগ্রাউন্ডে অবশ্যই কিছু থাকতে পারে। এবার বেশ কিছুদিন আগে, মোটামুটি 6 মাস বছরখানিক হচ্ছে, ওইখানে কিছু পাওয়া গেছে, যেটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয় না যে কি পাওয়া গেছে। এবার কিছু অংশ প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে, কিছু অংশ ওরা খাপিয়ে নিয়েছে, ওটা তো আমাদের দেখতে হবে স্যার। এবার ছোট ছোট জিনিসগুলো যেটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ, যেরকম পুরানো যুগের তো একটা কয়েনও আমাদের কাছে ঐতিহ্য, একটা সুতো পেলেও আমাদের কাছে ঐতিহ্য স্যার। ওই ঐতিহ্যগুলো আমাদের ধারণ করে রাখতে হবে, কিন্তু আমরা চাইবো আমাদের এখানে একটা মিউজিয়াম করা হবে, যেগুলো আমাদের লোকালের হেরিটেজের যে লোকালের যে জিনিসপত্র পাওয়া যাবে, ওগুলো আমরা এখানে রাখতে পারবো। প্রশ্নটাকে বলো, মজুর তো বললো, দিলীপবাবু উত্তর দেবেন বা স্যার উত্তর দেবেন। আরো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ কালচারের আন্ডারে আছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। স্যার আমরা তো এই ছাত্রদের নিয়ে কাজ করি, স্টুডেন্টস আওয়ার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তো এটার পরে এই হেরিটেজ জানার পর ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে তাদের জীবন এবং জীবিকার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট খুঁজতে পারে, ও एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ कहाँ है, इसके बारे में आप प्लीज बता दीजिए, उन लोगों को बहुत सारे बेनिफिट बन जाएगा। एक और दो, স্যার আপনার কাছে যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামসের অধীনে কাজ করেছেন, এই ডিজাইনটা না, এই ডিজাইনটা ওনারই করা। হ্যাঁ, আমাদের যে ভৈরবী টেম্পলটা আছে, এই টেম্পলটা একমাত্র উত্তর দিনাজপুরের স্টেট প্রোটেক্টেড মনুমেন্ট। আমাদের জানতে হবে যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের এরিয়া কোন কোন জায়গায় ওদের এসের, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, তারপরে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেরিটেজ কমিশন, তাদের কাজ কোন কোনগুলো। আপনি যে বলছিলেন না যে যে জিনিসটা পাওয়া গেলে, মনে করেন একটা মূর্তি আমি পেলাম, এটা আমার নয়, সরকারের, তো এটা তো সত্যি কথা, এটা তো নিয়মটা আমরা জানি, কিন্তু হোয়েনেভার প্র্যাকটিক্যাল মোডে যাচ্ছি তখন কিন্তু এই জিনিসটা থাকছে না, এই জিনিসটা তার নিজের হচ্ছে। আইন আছে, এই আইনটা কি মতিউরের মতো, ওর যে আজকে কনসাসনেস দেখছি আমরা, ও তো গেলে সত্যি ওর ডিস্টার্ব হচ্ছে, ও তো মানে মার খেতে পারে, ও বলছে দেখেন, সেই ক্ষেত্রে সরকার কেন ল্যাকাডেসিক্যাল ইন দিস পার্টিকুলার রেসপেক্ট? সরকারকে তো উদ্যোগ নিতে হবে, তার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় তার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এবং আমি একটা উদাহরণ দিই, এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে বেশ কয়েকটা মূর্তি পাওয়া গেল, সেই মূর্তির ক্ষেত্রে আমরা নিউজ করলাম, এবং আমরা এখন তো তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছে আপনাদের প্রত্যেক জেলার, ডিডিও হয়েছে, তাকে বললাম, বলে ওটা তো থানায় চলে গেল। এবার থানাতে 1 মাস 2 মাস ধরে আমি লড়াই করে গেলাম, থানা থেকে আর মূর্তিটা মিউজিয়ামে নিয়ে যাচ্ছে না। এই জায়গায় কেন তৎপর হয় না? এইটা আপনি যেহেতু কাজ করেছেন, আপনার অভিজ্ঞতাটা যদি শেয়ার করেন যে এই জায়গাটা কিভাবে করলে আমার ছাত্ররাও এই তার প্রশ্নের উত্তর পায়, আমরাও আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলতে পারি
সেই জায়গায় হলে অনেক সুবিধা হবে। এখনো ইটাহার থানাতে একটা অসাধারণ মূর্তি রয়ে গেছে। হ্যাঁ ইটাহার থানায় মূর্তি থাকার জানাই কথা আছে, নয়, থাকবে ওটা। ব্লগে আছে, ইটাহার থানাতে, এটা ব্লগে আছে স্যার। হ্যাঁ ব্লকে ওই যে আছে বলছে। ব্লকেও আছে। তো ইটাহার থানায় মূর্তি থাকার কথা নয়, ব্লকে মূর্তি থাকার কথা নয়, কারোর বাড়িতে মূর্তি থাকার কথা নয়। তো এই জায়গাগুলো দুইজনই এসেছেন, উনি তো একেবারেই আমাদের খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন, আর আপনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এই জায়গাগুলো ওভারঅল আলোকপাত করুন, তাহলেই আমাদের ছেলে মেয়েদের অনেক জানা হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি আরে বলুন, প্রশ্ন মানে না, একবারে হয়ে যাবে। এই যে আদিনার কাছে ওই বুদ্ধ মূর্তিটা যে পাওয়া গেল, তারপর পরে তো ইয়ের কয়েনটা পাওয়া গেল, তো গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ সম্পর্কে তো জানা আছে মোটামুটি। বুদ্ধ মূর্তি মানে এরকম সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি কিন্তু খুব একটা বেশি দেখা যায় না, সেটা কি আপনারা ইয়েতে নিয়েছেন? নেওয়া হয়নি, এরকম করে করে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এবং গাজলের বেশ কিছু অঞ্চল বড় আপনি আপনার মিউজিয়ামে যেয়ে দেখবেন যে হ্যাঁ। নিয়র মূর্তি পড়ে আছে, জানি আর জানি মানে ঠান্ডায়, জানি, সেটা নেই, মানে খুবই অবস্থা খারাপ। গাজলের মানে মালদা মিউজিয়ামের বোধহয় অর্ধেকের বেশি জিনিস গাজল, গাজল এবং ওই রানীপুর ভাদর ওই অঞ্চলগুলোর ইয়ে। ভাদরটা তো কিছু একটা ছিল, পরিষ্কারই বোঝা যায় এখনো। তো ভাদর ভাদর নিয়ে আপনারা কিছু ভাবেন না? না, পাল আমলের ওটা ইয়ে, হ্যাঁ আচ্ছা। তো এই এগুলো সংরক্ষণ যেন এখন কিন্তু ঠিকমতো হয়। ওইদিকে না, এদিকেও নজর দেওয়া যেতে পারে, কারণ এনাদের তো দায়িত্বের মধ্যে। হ্যাঁ 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 অবশ্যই। এবং আমি জানাই আমাদের খুব খারাপ একটা অবস্থা, 52টা আর্কিওলজিক্যাল সাইট অ্যান্ড মনুমেন্টস যে আছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রায়গঞ্জ সার্কেলে, যে সার্কেলটা জন্ম হয়েছিল 2020 সালে, উত্তর দিনাজপুরে কোনো সাইট নেই, অথচ অফিসটা রায়গঞ্জ। হ্যাঁ এইটা আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে উত্তর দিনাজপুরে কোনো সাইট আনার জন্য। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বোধহয় এটা আইএসআই এর আন্ডারেই পড়বে, ওই যে একটা বিশাল পাঁচিল পাওয়া গেল আলমপুরের কাছে, সেটাও এগুলো সবই কিন্তু আদিনার ইয়ের সাথে যুক্ত। আলমপুর बोलकर यहाँ आदिना है ना, आदिना मस्जिद की, हाँ? आदिना पांडुआ, हाँ। तो वहाँ की बगल में एक प्राचीर वॉल बाउंड्री वॉल, गार्ड वॉल मिला है। तो उसके बारे में आप जानते हैं? मालदा में तो टोटल 22 Yes. नो सर, ये अभी मिलते हैं, वो जो मुर्शिदाबाद है 22 यहाँ अभी मिल रहा है, ये सब अभी मिल रहा नया है। नया हाँ। और इसके बारे में देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा लेकिन हूँ। वो गाँव का लोग क्या करेगा, वो तो देगा। नहीं ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी जो होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एक्ट है ना, उसमें वो मेन जो अथॉरिटी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर कहीं भी किसी के जमीन में अगर वो एंटिक्विटीज मिलता है, जैसे कहीं स्कल्पचर मिलता है, क्वाइंस मिलता है, तो उसमें फर्स्ट जो अथॉरिटी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर वो होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে দায়িত্বে। স্যার আমি যদি দেখাতে চাইবো ওর স্যারকে। अवश्य पड़े नहीं। अगर हमारा जो 1958 का एक्ट और रूल्स पड़ेगा या 1972 जो एटी एक्ट है, एंटिक्विटी एंड ट्रेजर एक्ट, अगर उसको आप पढ़िएगा ना तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो चीज का। सर मैं बताना चाहूँगा कुछ। सर जैसे कि आपको मालूम होगा कि पाल और सैन युग के समय में जो चल रहा था, जो खलजी समय में जो इधर उधर मूर्तियां भांग रहे थे, इधर उधर कुछ कर रहे थे, मंदिर टेम्पल वगैरह तोड़ रहे थे, उस दौरान हमारे यहाँ इटाहर के पास में कॉलेज के साइड में मदरसा लगाया था उसको, वहाँ पर एक टेम्पल था जो मतलब गिरा दिया था उस टाइम। अब वहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है, मूर्ति वगैरह, वो पत्थर वगैरह, शिला वगैरह मिल रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, बहुत कुछ अखा हुआ रहता है। उन चीज़ों को घर पे ले जाते हैं लोग, ले जाके वो क्या करता है कि मतलब गांव में जो चलता है ना रीति रिवाज, वो मसला वगैरह मतलब एक तो ये है ना पता ही कि लगता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप म्यूजियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। म्यूजियम तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में है ही, हाँ, आपको तो देखना वो है। एक तो डॉक्यूमेंटिंग होता है, हम बताएं आपको साल्वेज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब कि जो है कि वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो उसका ये होता है कि डॉक्यूमेंट करके आप उसको म्यूजियम में आप लोग अगर वो सर्वे कर लेंगे एक बार। देखिए मैंने इस एरिया को बहुत सर्वे किया है और बहुत सारे एंटिक्विटीज हैं जो स्कल्पचर मिले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पाल डायनेस्टी जो पाल आर्ट फ्लोरिश हुआ था इस एरिया में। और
तो जितना भी मिलते हैं ना वो हैंड ओवर नहीं करते हैं। जी, एक तो বুঝলাম। सबसे पहली बात होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट বাধ্যতামূলক করতে হবে। डायरेक्ट আইন उसको আছে কিন্তু एज पर रूल्स क्या है ना कि हम लोग डायरेक्ट उसका कस्टडियन नहीं है। পাবলিককে কনসাস করা जी सर, और एक সবচেয়ে बात, জরুরি। जो मानना है जो टेम्पल है शिवा टेम्पल के दायरे में ले सकते हैं ना। जाहिर वैसे नहीं होता है, वो रूल्स है कि वो आर्कियोलॉजिकल पोटेंशियल अगर साइट है तो वो हैंड ओवर कर, अगर हम लोग इंस्पेक्शन करके उस साइट को अगर डीजी ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफिस जो दिल्ली है वहाँ भेजते हैं तो अब तक इंस्पेक्शन ये हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या है आज के टाइम में कि जो ऑनरशिप कि जिसका जमीन में है वो हैंड ओवर करेगा कि नहीं, सबसे बड़ी समस्या। जैसे कि एक हम अभी मुर्शिदाबाद की घटना बताते हैं, वहाँ बांका भवानी टेम्पल है जो बहुत फेमस है। तो वहाँ एक टेम्पल है, उसको इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन हुआ, उसका गया, बट ऑनरशिप नहीं देना चाहते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे पैसा उस मोन्यूमेंट पे खर्च करेगी जिसका ऑनरशिप खुद के पास हो। अगर आपका जमीन है और आपके मोन्यूमेंट है, आप उसको अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं सरकार को तो वो क्यों पैसा खर्च करिए, चाहे वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस क्यों नहीं हो। और ऐसे सर, ऐसे करते करते तो सारा हिस्ट्रिकल धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएगा। और ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए भारत जितना डाइवर्सिटिकल था और जितना कल्चरल रिचनेस था यहाँ तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोटेंशियलिटी, उसका पोटेंशियलिटी कितना है उसके अनुसार से भारत सरकार तय जो बताया कि स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो सेंट्रल लिस्ट में वही जाता है जो जिसका एक पैमाना हो, जैसे कि जिसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत बड़ा हो। बात समझ में आया? जैसे कि एक जो मुर्शिदाबाद है, अदीना मॉस्क है, ये बड़े बड़े रूलर शासक है। जैसे एक जमींदार की बाड़ी है, मान लीजिए सिंपल, जो हिस्ट्री में होता है इम्पैक्ट नहीं डाला। না জমিদারের বাড়িতে তো অনেক বেশি যে পাল ডাইনেস্টি, हाँ, সেন ডাইনেস্টি, लेकिन हिस्ट्री में उतना इम्पैक्ट नहीं डाला, तो वो बहुत कम होता है कि वो सेंट्रल में जा पाए। सेंट्रल में जाने के लिए उसकी जो हिस्टोरिकल और पोटेंशियलिटी जो होता है ना वो बड़ा लेवल पे होना चाहिए। স্যার আপনি একবার বলুন। ওই আমি একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই আজ থেকে 4-5 বছর আগে আমাদের এই আইডিয়াটা ছিল না। এটা কেরালা থেকে, কর্ণাটক থেকে আইডিয়াটা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে এসছে। সেটা হচ্ছে যে কোনো হেরিটেজ বাড়িকে, কোনো হেরিটেজ বিল্ডিংকে আমরা অধিগ্রহণ করলাম, সরকার থেকে অধিগ্রহণ করে সেটাকে রেস্টোর করে আবার ওই অবস্থায় ছেড়ে দিলাম। তাতে কি হয়, ওটা আবার 2 দিন বাদে গিয়ে চামচিকে বাদুড়ের বাসা হয়ে যায়, আবার গিয়ে সেটা 2 বছরের মধ্যে আবার যে কে সেই হয়ে যাবে, 2-3 বছরের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখন চালু হয়েছে, সেটা হচ্ছে ওইটাকে রিইউজ করা। যেমন জমিদার বাড়ি, এইটাকে আমাদের যে জমিদার বাড়ি, বাহিন জমিদার বাড়ি, এটাকে হেরিটেজ কমিশন এটাকে অলরেডি এটাকে টেন্ডার করা হয়েছে। এটাকে হয়তো কোনো একটা হোটেলে ট্রান্সফার করা হবে, যেখানে মানুষ এসে থাকবে, যে অবস্থা আছে তারা সেটাকে ভাঙতে পারবে না। যেটা আমাদের বাওয়ালি রাজবাড়িতে হয়েছে, আজকে মহিষাদল রাজবাড়িতে হয়েছে, ইটাচুনা রাজবাড়িতে, তো এখানে মানুষ এখানে নেটে দিচ্ছে যে তোমরা একদিন এসে এরকম বাড়িতে থাকো, ওই ফ্লেভারটা নাও, ওই হেরিটেজের ফ্লেভারটা নাও। তার জন্য তারা পয়সা খরচা করছে এবং তাদের থেকে ওই বাড়ি ওনারাই মেনটেন করতে পারছে। তো এই জায়গাটা আমাদের, যেটা আজকে আমরা বিদেশে যেটা দেখতে পাই, ওদের হাতে 5টা জিনিস আছে, 5টাকে ওরা সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পেরেছে। আমাদের এখানে তো আছে 5টা। আর প্লাস হচ্ছে করাপশন আমাদের মানে রন্ধে রন্ধে আছে। একটা জিনিস বলছি, ধরো মানে সংস্কার, হ্যাঁ আমরা ধরো অধিগ্রহণ করলাম, এবার তার জন্য একটা টাকা পয়সা লাগে। একটা এই যে এমন এই মন্দিরটা করতে, এই বাড়ির এই আমাদের এইটা করতে তো প্রায় 1 লাখ, প্রায় 15-র মতো খরচা হয়ে গেছিল, 15 লাখ টাকা। আমাদের এই যে মিউজিয়ামটা করার জন্য আমার আমলে আমরা এই যে 2 কোটি টাকা প্রায় টাকা দেওয়া হয়েছে ওকে, এই যে রায়গঞ্জে যেটা মিউজিয়াম, জেলা মিউজিয়াম। এবার এটা তৈরি করা বা সুন্দর বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু লোক নেই, প্রোভাইড করতে পারছে না। এবার আস্তে আস্তে 3 জন লোক, এখন 4 জন লোক ডেলি ওয়েজে আছে একটা বিয়ে নিয়ে। এবার পুরোই এত বড়, আবার দোতলাটা হচ্ছে, দোতলা হইতে হবে 4 জন লোকে বলে কি করে মেনটেন করবে।
তো অনেকগুলো প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা আছে। আমার যেহেতু চেয়ার, তুমি ওখান থেকে, আমি ওখানে গিয়ে এই কথাগুলো বলতে পারি। আমি যখন এই পাশে আসছি না, তখন মানে কি বলবো, খুব অসহায় লাগে। স্যার অন্ততপক্ষে মানে এবার ধরো আমরা কি করতে পারি, আমরা এই অবস্থায় কি করতে পারি? আমরা তো ব্রেক থ্রু করতে পারবো না, কিন্তু আমরা করতে পারি কি, ধরো তুমি যে কাজটা করছো, আমরা ডকুমেন্টেশনটা করে রাখতে পারি। একটা মূর্তি পাওয়া গেল ডকুমেন্ট, তাহলে ওই জিনিসটা অন্তত হারিয়ে যাবে না। পাচার হয়ে গেল, ভেঙে ফেললো, কিন্তু ওটা হিস্ট্রিতে থেকে যাবে। এক নম্বর যেটা, একটা ডকুমেন্টেশন। ধরো একটা এরিয়া তোমার, ধরো ওই যে সুড়ঙ্গটা বলছো তুমি, পাওয়া গেছে, তুমি একটা ভিডিও করে, সবাই তো আমরা ভিডিও করতে পারি, সবার মোবাইলে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন, একটা সুন্দর করে ভিডিও করে একটা কোথাও একটা জায়গায় রেখে দাও। যেটা আজকে স্যারের সঙ্গে কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে মিউজিয়ামটা বানাবো, আমরা এখানকার মিউজিয়ামের ট্যানজিবল ইনট্যানজিবল হেরিটেজের একটা ভিজুয়ালাইজেশন, একটা থাকবে, সেকশন থাকবে, যেখানে মানুষ এসে ক্লিক করে ওইটা দেখতে পাবে। ওই তাহলে এইরকম তুমি ধরো একটা জায়গায় তুলে এনে এখানে এনে ইনক্লুড করে দাও, তাতে কি হবে? এটা তো আজীবন লোকে এসে দেখতে পারবে, হয়তো বা ওটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ জানবে যে ওইখানে ওইটা ছিল। দেখো, আমরা কতটা করতে পারি না পারি তারও তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে, আমাকে মানতে হবে। আমি তো আর কেন করছি না সারাক্ষণ ঝগড়া করে গেলে আলটিমেটলি কোনো কাজ হবে না। কারণ তুমি যেটা ভাবছো যে, কিন্তু তোমাদের থেকে আমরা অনেক বেশি অসহায়। একটা টাকা পয়সা পাওয়া থেকে শুরু করে, মানে গভর্নমেন্টের একটা গ্র্যান্ট পাওয়া থেকে শুরু করে, এখন একটা মন্দির করতে অন্তত মিনিমাম 20 লক্ষ 25 লক্ষ টাকার নিচে কোনো মন্দিরে কাজ হয় না, কোনো কনজারভেশন হবেই না। তাহলে এবার 4টে মন্দির করতে 1 কোটি টাকা চলে গেল। এবার বাজেটই মানে সমস্যাগুলো হচ্ছে কি, এবার প্রায়োরিটি বেসিসে, তার মধ্যে আবার কারো সুপারিশ চলে এলো, সেটাকে করতে হবে। এইরকম আছে। তো এই করতে করতে ধরো এগোতে হয়, ধীরে ধীরে এগোতে হয়, আস্তে আস্তে অ্যাকচুয়ালি এগোতে হয়। তো আমাদের 108টা মনুমেন্ট প্রোটেক্টেড আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো 108টার মধ্যে যেটা রায়গঞ্জের আছে, এটা তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এটা অন্তত আর ভেঙে পড়বে না। তো এইরকম ভাবে ধরো, এবার তোমাদের ক্ষেত্রে কি করতে পারো, তোমরা ওটার একটা ভিজুয়ালাইজেশন করে, একটা করে কোথাও একটা প্রিজার্ভ করে রাখলে, যাতে ভবিষ্যতে অন্তত ওই হিস্ট্রিটা হারিয়ে যাবে না। আমরা পাচার আটকাতে পারবো না, পাচার আটকানো এত সোজা নয়। প্রশাসন করে, এই যে থানা থেকে মূর্তি 2 বছর আগে আমরা সমস্ত থানাতে নবান্ন থেকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেটা আমি জানি, কারণ এই কাজটা আমি করেছিলাম, সমস্ত ডিএমদের এবং এসপিদের, যে যেখানে যত থানায় মূর্তি আছে সবগুলোকে ইমিডিয়েটলি হ্যান্ড ওভার করো। সেই ইমিডিয়েটলিটা 3 বছর 2.5 বছর হয়ে গেছে, মিনিমাম 3 বছর হতে চললো বোধহয়। এখনো পর্যন্ত খুব কম থানা আছে যারা এগিয়ে এসে হ্যান্ড ওভার করেছে। কারণ সেই মূর্তিটা যখন সিজ করে না, তার একটা কেস চলে। এবার এই কেসটা যতক্ষণ না আমি কাস্টডিতে থাকবে, তারা ওসি নড়বে না। ওসি বলবে আমি চলে যাব, আমার যদি বেঁচে যাই আমার চাকরি দিয়ে টানানি হবে। অনেক রকম সমস্যা আছে। এবার গিয়ে দেখি সেই মালখানার মধ্যে জল, ড্যাম, ভেজা, অন্ধকার, ওইরকম জায়গায় ওর ওপর দিয়ে লোকে যাতায়াত করছে, কারণ টাকা পয়সা সিজ করছে, সেটা বেশি অনেক ইম্পর্টেন্ট। সোনা দানা অনেক ইম্পর্টেন্ট, পাথরের মূর্তি কে করে, ওর ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করছে। বাস্তবতাটা এইটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট। আমরা কষ্ট হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। আমরা বর্ধমান থেকে 7-8 বছর আগে একটা কাঠের মূর্তি এনেছিলাম, বাসুকি, এই মানে 8 ফুট হাইট, পাওয়া যায় না এরকম। একদম মালখানার মধ্যে না পুরো ফাঙ্গাস এন্ড রড পড়ে গেছে, মানে ছাতা যাকে বলে, ব্যাঙের ছাতার মতো এরকম রড, ব্রাউন রড, যেটা সহজে ক্যান্সারাস কাঠের ক্ষেত্রে পড়ে আছে, দিনকে দিন পড়ে আছে, 20 বছর ধরে পড়ে আছে ওই অবস্থা। সেই অবস্থায় তাকে প্রিজার্ভ করে এখন রেস্টোর করে কয়েক লক্ষ টাকা খরচা করে, তারপর সেটাকে এখন শোকেস করে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ওই মূর্তিটা বেঁচে গেল। এরকম আরো থানাতে আছে। এখানে তপন থানাতে যাও না, তপন থানাতে ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলো পড়ে নষ্ট হচ্ছে। হ্যান্ড ওভার করবে না যতক্ষণ না কেস মিটবে। আমরা গেলে দেখতে দেবে। রাইট টু ইনফরমেশন একটা, আপনি ছবি তুলতে পারবেন। এখন যেটা হয়েছে, আপনি ছবি তুলতে পারবেন, তাকে দেখতে পাবেন, আপনাকে হয়তো ওয়েট করতে হতে পারে। এবার এই যে ছবিগুলোকে তুলে নিয়ে তুমি সোশ্যাল মিডিয়া বা কোথাও একটা দিয়ে দাও, তাহলে মূর্তিগুলো তো লোকের কাছে অ্যাক্সেসেবল হয়ে গেল। পাবলিক ডোমেইনে তুমি দিয়ে দাও, পাচার করতে ভয় পাবে। পাবলিক ডোমেইন দুটোই চলতে হবে। পাচার করতে ভয় পাবে পাচারকারী, কারণ পাচারকারী তখন দাম পাবে না ওটার।
একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, ওই জিনিসটা যদি স্মাগল করা হয় তাহলে বিদেশে যে কিনছে সে কিনবে না কিন্তু যদি সবাই জেনে কারণ জেনে যায়। কারণ আজকে কিন্তু অনেকগুলো দেশ থেকে জিনিসপত্র ফেরত আনা হচ্ছে, যারা নিয়ে গেছিল তাদের থেকে রিটার্ন করা হচ্ছে। আসতে হয়। তাহলে তোমার কাছে যদি বেওয়ারিশ হয় তখন কিন্তু সেটা পাচার করতে অনেক সুবিধা, অনেক দাম উঠে। কিন্তু যদি একবার সেটা নন হয়ে যায়, একবার সেটা যখনই প্রমাণিত হবে এটা স্মাগল করা, কেউ বিদেশের কেউ কিনবে না মূর্তিটা, কারণ সে তার ড্রয়িং রুমে রাখবে বা মিউজিয়ামে রাখবে, দুদিন বাদে কেস হয়ে যাবে, তখন তাকে তো ফেরত দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নোবেলটা কে কিনবে বলো? যে চুরি করেছিল কাকে বেচবে? তুমি কিনতে কোনোদিনও, তুমি হয়তো রেখে দিয়েছো গোপন করে, কাউকে দেখাতে পারবে না কিনে, যাকে দেখাবে সেখান থেকে প্রচার হয়ে যাবে। তোমার নাতি গিয়ে হয়তো নাতিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে যখন হয়তো ফ্ল্যাশ হবে। তুমি চাইবে তোমার পরিবার বিপদে পড়ুক? আর এই জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে যতটা সম্ভব অ্যান্টিকুইটি গুলোকে পাবলিক ডোমেইনে দিয়ে দাও। পাবলিক ডোমেইনে দিলে কি হবে, তুমি হয়তো এটাতে বুঝছো না এটার কতটা গুরুত্ব। এটা নিউজ মিডিয়া দেখে নিচ্ছে, এটা প্রশাসন দেখছে, সবাই দেখছে। আর প্লাস দুটো করে চিঠি করো, একটা চিঠি ডিএম কে দেবে, আর একটা চিঠি এএসআই কে দেবে, আর্কিওলজি দপ্তরকে, আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে জমা করবে। একটা চিঠি আবেদন এবং তার সঙ্গে একটা ছবি দিয়ে এইটা করতে হবে। এইটা কন্টিনিউ করতে থাকো। নড়বেই, নড়তে বাধ্য। এখন তো ওনাদের প্রায়োরিটি দেয় না। না না না, আমরা তো ডিএম কে জানাতে হবে আমাদের না। नहीं नहीं, आप प्रतिरोध जानना है। कुछ भी हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कीजिए, वो हाँ। इंस्पेक्शन करेगा। उसका प्राइमरी काम ही यही है कि वो उसको ওনাদের কাজই হচ্ছে ফার্স্ট ওইটা পাওয়ার পরে ওইটা ইন্সপেকশন করতে যাবে। আমাদের কাজ হচ্ছে আগে থানাতে তথ্য সংস্কৃতি কেউ না কেউ যাবে ওটা দেখতে, কেউ না কেউ যাবে। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत মানে काम है। মন্দির वो মসজিদ priority বা पे नहीं लेगा। জমিদার বাড়ি হ্যাঁ। চাইতে ধরুন পাল ডাইনেস্টির ধ্বংসাবশেষ বা ওগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, একশো বার। তারপরে এই ধরনের জিনিসগুলোর উপর একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া আসে। না, দুটো পার্ট দেখুন। একটা পার্ট হচ্ছে বিল্ডিং গুলোর ক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ না টাকা আসবে ততক্ষণ রেস্টোর করতে পারবো না। জমিটাকে অধিগ্রহণ করতে হবে, যেটা বললো 100 মিটার এরিয়া ফাঁকা করতে হবে তার চারপাশে, একটা প্রশাসনিক কাজ। এবং বর্তমান গভর্নমেন্ট, আমি একটু খোলাখুলি বলতে পারি, বর্তমান গভর্নমেন্ট 1 ফোঁটা 1 ইঞ্চি জমি অধিগ্রহণ করবে না। এটা নীতি আজকে 2011 সাল থেকে। তাহলে এবার 1 ইঞ্চি যদি জমি অধিগ্রহণ না করে, আমরা কোনো একটা জায়গা আমরা নিতে পারবো না। আর্কিওলজির ক্ষেত্রেও করবে না। না, না, আমরা পারিনি করতে। তার জন্য আমরা 2011 সাল থেকে শুধু 3টে মনুমেন্ট আমাদের ইনক্লুডেড হচ্ছে আমাদের লিস্টের মধ্যে, আর কোনোটা ইনক্লুডেড হয়নি। একটা রানী ভবানী ইয়েটা ওই মেদিনীপুরে, মোগলমারি আর জগজীবনপুর, এছাড়া কোনোটাই ইনক্লুডেড হয়নি। তো এবার ধরুন পুনর্বাসন দিতে হয়েছে, সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। 28টা পরিবারকে একটা ভেস্টেড ল্যান্ডের মধ্যে তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে ওই ডিপিটার উপরে তারা থাকতো, বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেট করে এসেছিল তো লোকগুলো ডিপিটার কথা। তো ওদেরকে এবার পরিবার যখন জানলো, ওরা জানলো যে যখন সরকার থেকে বাড়ি করে দেবে, ওই 16টা পরিবার 27টা পরিবার হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমরা তাও মেনে নিলাম, আমরা অ্যাপ্রুভ করে দিলাম, কারণ তাহলে প্রজেক্টটা আটকে যাবে। তো এবার সরকারের কিছু টাকা গেল, ওরা একটা পাশেই ভেস্টেড ল্যান্ডে তাদেরকে বাড়ি করে দিতে হলো, তারা শিফট করলো, তারপরে আমাদের এক্সকাভেশন শুরু হলো। তো এইটা দিস ইজ এ লং প্রসেস, মানে এবং এটার জন্য অনেক কিছু দরকার, যেটার জন্য সহজে আমরা এখন ভাবছি যেটা এই রাজবাড়িগুলোকে রিইউজ করা, যেটা আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে শুরু হয়েছে। এবং এটা যদি আজকে ঠিকঠাক হয়, যেমন আমরা একটা নদীকে যদি হেরিটেজ ঘোষণা করি, আমাদের এটা নদী, তা আমরা এবার এই নদীতে আমরা একটা কোনো প্রাইভেট ইয়েকে বললাম একটা লঞ্চ চালাবে, হেরিটেজ লঞ্চ, মানে এটা এই যেতে যেতে কোনো একটা গাইড তাকে বোঝাবে রায়গঞ্জের ইতিহাস। কদিনের মধ্যে এইগুলো আমাদের বিদেশে আমরা পয়সা খরচা করে, ডলার খরচা করে, ইউরো খরচা করে আমরা ওইগুলো ঘুরি, যাদের কাছে ইতিহাস নেই। আর আমাদের কাছে ইতিহাস প্রচুর আছে। তুমি করো না, তুমি একটা নেটে বলো যে আমি হচ্ছি টুরিস্ট গাইড, তোমার এলাকার তুমি ইয়ে করবে, গাইড করবে, তার এগেনস্টে। যেমন আজকে কলকাতায় হেরিটেজ ওয়াক সিনেমাটার জন্য হয়তো, প্রসেনজিতের সিনেমার জন্য হয়তো কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু হেরিটেজ ওয়াক কনসেপ্টটা এখন কলকাতাতে প্রচুর এজেন্সি করছে। সকালবেলা ডালহৌসির ওখান থেকে শুরু করলো, বিল্ডিং গুলোকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে এবং বলছে তুমি রায়গঞ্জে এরকম একটা যদি কেউ করো, যদি এরকম ভাবে করলো, টুরিস্ট নিয়ে 10টা টুরিস্ট নিয়ে
তারা পশ্চিম উত্তর দিনাজপুরের ইতিহাস দেখালো, লিগাসিটা দেখালো। দেখবে তোমার কাছে লোক আসছে, তোমার আজকে হয়তো তুমি শুরু করলে যে উদ্যোগটা যদি আজকে 10 জন করে, তাহলে ওই উত্তর দিনাজপুরের ইতিহাস তো কশো লোকের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা বোধহয় কাউকে না কাউকে মানে সবাই আমরা প্ল্যান করব, এগোবো না, এগোতে হবে। আগে ফার্স্ট স্টেপ ফেললে, এক স্টেপ ফেলে তখন দেখবে আরেকটা স্টেপ ফেলার জায়গা হচ্ছে আস্তে করে। তুমি যদি একটা স্টেপও না ফেলো, কারণ এখন পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলাম, সহজভাবে বললাম, কারণ তোমরা স্টুডেন্ট, তোমরা ভালোভাবে শুনছো বলে তাই কথাটা বললাম। সরকার কি করতে পারে? একটা জমিদার বাড়ি বা একটা ইটাচুনা জমিদার বাড়ি কিনতে গেলে ক টাকা লাগে? ও তো পুরো জমির দাম নিয়ে নেবে, ওনার ছেড়ে দেখবে এই অনুযায়ী দাম। এবার এই টাকাটাকে সরকার করতে হবে, তারপর তার রেস্টোর করতে হবে, করে তারপর ভূতের বাড়ি করতে হবে। স্যার আমরা কি একটা সার্চও চালাতে পারি না? কি একটা ছোটখাটো সার্চ করতে পারি না আমরা ওই জায়গাগুলো? করে কি করবে? তারপর ছোটখাটো জিনিস যেগুলো পাওয়া যাবে ওগুলো তো আমাদের কাছে দামি। হলো, এবার সেইটা একটা প্ল্যাটফর্মে তুমি রায়গঞ্জে মিউজিয়ামে গিয়ে দিয়ে আসো। ওটাই তো স্যার। তোমার কাছে 10-5টা আছে, তুমি রায়গঞ্জে পেলে দিয়ে আসো, খবরটা দিয়ে আসো। না ওকে সেটা স্যার বলতে চাইছি। হ্যাঁ, দেবে। আমরা কি একটা সার্চ ওয়ারেন্ট পাবো না যে আমরা ওই জায়গাটা স্টুডেন্টগুলো? না না, তোমাকে দিতে পারে না। তুমি সেটাকে তোমাকে মিসইউজ করবে না, তো এটা কেউ দিতে পারবে না। এটা কোনো প্রশাসন দেবে না। তুমি তো হয়তো ঢুকে ঢুকে বাড়িতে সার্চ করতে পারো না, ওইটা নেই। তুমি তো সেই আচ্ছা, আমরা শেষের দিকে যাই, কারণ অনেক টাইম হয়ে গেছে তো, ওরা অনেকক্ষণ ধরে আছে। আপনি When we started the program, our Honorable Vice Principal sir said that I wish that তুমি তাহলে বলে দাও যে উনি যে এমপ্লয়মেন্ট this seminar will be a brainstorming session that we will be going through. And now it has been proved that it is indeed a brainstorming session has been going on. And now we have moved into the closure, at least the closure of the seminar. And I request Dr. Navdeep Chauhan to please deliver the vote of thanks. আর স্যার আমাকে বললেন যে যেটা এমপ্লয়াবিলিটির কথা, মানে কেরিয়ার গাইডেন্সের কথা, যেটা আমাদের স্যার থেকে জানার ছিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট কেএসআই এর, এটার জন্য আমরা ভবিষ্যতে একটা ওয়ান ডে স্পেশাল লেকচারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করব। তোমরা তাতে সেখানে সবাই স্বাগত। And now Dr. Chauhan, please give the vote of thanks and end the program. আজকে জাতীয় স্তরে আমাদের ঐতিহ্য আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে, এর উপর একটা আলোচনা চক্র, খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আর যাদের জন্য আলোচনা, যারা শুনেছে, ভবিষ্যতে যারা কান্ডারি, তারা এই আজকে আলোচনা চক্রে যে মূল বিষয়গুলো, মূল থিমগুলো যদি কাজে লাগাতে পারে, এটাই আমাদের পাওনা। তো অনেকক্ষণ ধরেই আলোচনা চলছে, আমরা অনেকটাই বোর হয়ে গেছি, অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, জ্ঞান বেশি হয়ে গেলে তখন মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়। তো আজকে আলোচনা চক্রে যারা যারা আমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে বা সাহায্য করেছেন, সকলকেই আন্তরিকভাবে ইতিহাস ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, কলেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আলোচনা এইখানেই শেষ করছি।